ওকে, তো যারা যারা এই ক্লাসে নতুন, দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা যদি বলে যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ডেটা স্ট্রাকচার, this subject is known as data structure and algorithms. That's why this is DSA, data structure and algorithm. uh, if the question asks that what do you mean by data structure, the thing is that what we can say, the logical and mathematical, the logical and mathematical representation, the logical and mathematical representation of the data in computer memory. In computer memory is called as data structure. Now the thing is that what do you mean by logical and what do you mean by mathematical? Logical means like a, you know, uh, any information, like student informations or something, that are logical. And mathematical means like a polynomial notations, like that we will see that. And memory means in both primary memory with RAM, primary memory, and as well as the hard disk, like a secondary memory. Secondary memory means hard disk, secondary memory. So it is nothing but logical, how we are, you know, representing the data logical and mathematically. That is nothing but, you can talk about, that is nothing but data structure. That is the basic definition, that the logical and the mathematical representation of the data in computer memory, that is called data structure. So next questions comes, so data structure দিয়ে আমরা কি করি? তার মানে আমরা যদি বলি যে the data structure, the data structure mainly deals with, mainly deals with the first thing is how efficiently, how efficiently data can be organized, how efficiently the data can be organized and stored in the computer memory, in the computer memory. And the second thing you can say, that how efficiently data can be retrieved and manipulated. So you can say how efficiently data that can be retrieved, data can be retrieved and manipulated. That are the two things that we did with the data structure. The data structure definition যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবে the logical and mathematical representation of data, মানে ডেটাটাকে আমরা লজিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ম্যাথমেটিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করছি কম্পিউটার মেমোরিতে। এবং ডেটা স্ট্রাকচার কি কাজ করে, কত এফিশিয়েন্টলি আমি ডেটাটাকে অর্গানাইজ করতে পারি এবং স্টোর করতে পারি, এবং কত এফিশিয়েন্টলি সেই ডেটাটাকে আমরা রিট্রিভ করতে পারি এবং ম্যানিপুলেট করতে পারি। দ্যাট ইজ দ্য ডেটা স্ট্রাকচার। তার মানে data structure, you can say that, you can write shortly like that, organized data plus some operations, data with some operations, you can say data structure. And if you say about any program, program is nothing but data structure plus algorithm. That means how efficiently you store the data and what are the algorithms that you use to perform particular program. And আমরা কি জানি, আগের দিনও আমরা বলেছিলাম যে data structures that are basically classified into two types. Data structures are, classified
into two types, দুভাবে ক্লাসিফাই করা যায়। The data structure, one is by using linear and one is that is called non-linear. One is linear and one is non-linear. So in linear there is a thing by using, this is an array, by using linked list, by using stack, and by using queue. That are the that four things are included in your syllabus. That means this is nothing but, you can say, this is why it is called the linear, because here the relationship between data elements is linear. Data elements are linear. So that's why this is a linear data structure. And in case of non-linear data structure, there are, trees, and you have to learn binary search tree. You have to learn AVL tree. That is a two type of tree that is included in your syllabus. And one thing that is graphs. And why that is non-linear? That means here the relationship between data elements are non-linear, because they will ask some questions that why this is called non-linear. That means the relationship between data elements, that means ডেটাগুলোর মধ্যে যে রিলেশনশিপ সেটা হচ্ছে আর নন লিনিয়ার। সো দ্যাট ইজ দ্য টোটাল সাবজেক্ট। দ্যাট মিনস ইচ সেকশন, প্রত্যেকটা সেকশন এক একটা করে তোমার সাবজেক্টের মধ্যে পড়ছে। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট দেয়ার ইজ থিং অ্যানাদার থিং, লাইক আমরা ডেটা স্ট্রাকচার পড়তে গিয়ে তাহলে দেখলাম ডেটা স্ট্রাকচার কাকে বলে অ্যাকচুয়ালি, এবং ডেটা স্ট্রাকচার দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি করি, যে এফিশিয়েন্টলি ডেটাটাকে অর্গানাইজ করি এবং স্টোর করি। এবং সেটা শুধু নয়, স্টোর করলেই হবে না, আমি যেন সেটাকে এফিশিয়েন্টলি অ্যাক্সেস করতে পারি যখন আমি চাই, বা রিট্রিভ করতে পারি। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট, তাহলে এই যে ডেটা স্ট্রাকচার, দেখো অ্যারে প্রপার্টি কখনো চেঞ্জ হয় না, লিঙ্ক লিস্টের প্রপার্টি চেঞ্জ হবে না, স্ট্যাকের প্রপার্টি চেঞ্জ হবে না, ট্রি গ্রাফের ক্ষেত্রেও সেই জিনিসটা সত্য। তাই ডেটা স্ট্রাকচার কখনো চেঞ্জ হবে না। ইমপ্লিমেন্টেশনটা আইদার তুমি সি দিয়ে করতে পারে, কেউ জাভা দিয়ে করতে পারে, কেউ পাইথন দিয়ে করতে পারে, কেউ সি প্লাস প্লাস দিয়ে করতে পারে। দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট থিং। ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটা স্ট্রাকচারের পয়েন্ট অফ ভিউকে চেঞ্জ করতে পারে না। অ্যারের যা যা প্রপার্টি সেটা সব ল্যাঙ্গুয়েজেই সেটা সত্য। তাই আমি বলতে পারি যে ডেটা স্ট্রাকচার হচ্ছে মানে আমি মানুষটা, আমি কিরকম রং বেরঙের জামা প্যান্ট পরলাম, দ্যাট আর দ্য ডিফারেন্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। সেটা তোমার হাতে আছে, যে আইদার ইউ ক্যান ইমপ্লিমেন্ট দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য অ্যারে বাই ইউজিং পাইথন, আর ইউ ক্যান ইমপ্লিমেন্ট দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যান অ্যারে বাই ইউজিং সি ল্যাঙ্গুয়েজ। দ্যাট ইজ নট very much important. The important thing is the concept. That means the array concept. এবারে আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা এখানে তোমাদের সিলেবাসে জেনারেলি সি দিয়ে আছে, এবং সি দিয়ে থাকলে তোমরা যদি কেউ পাইথন দিয়ে করতে চাও, পাইথন দিয়ে তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো নিচে। বাট ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস, যেহেতু সিটা আমাদের গেটের সিলেবাসেও আছে, প্লাস আমরা আগের সেমিস্টারে অনেকে আছে যারা অলরেডি সি শিখে এসেছে, বাট ক্যাম্পাসিংয়েও তোমাদের সি ল্যাঙ্গুয়েজটা থেকে অনেক কিছু আর্কস করে। তাই আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্টেশনটা সি এর উপর বেস করে দেখব। বাট যেটা আমার বক্তব্য, বিকজ সিতে এমন কিছু আছে জিনিস, যেমন দ্য কনসেপ্ট অফ পয়েন্টার, যেটা দিয়ে আজকে স্টার্ট করার ইচ্ছে আমার, সেই বেসিক জিনিসটা। কারণ অ্যারের ইমপ্লিমেন্টেশন করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু নো দ্য কনসেপ্ট অফ পয়েন্টার। তো সিতে ক্ষেত্রে তুমি ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারো সি দিয়ে বা পাইথন দিয়ে, দ্যাটস নট এ বিগ ডিল। বাট ক্যাম্পাসিং এর রেসপেক্টেও যদি তুমি বলো সি দিয়ে ইমপ্লিমেন্টেশনটা আগে শেখা দরকার, দেন তুমি পাইথন দিয়ে সেই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো। বাট বেসিক জিনিস যে জিনিসটায় নজর রাখতে হবে, দ্য থিং ইজ দ্যাট দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন টেকনিক, মানে অ্যালগোরিদম উইল নট চেঞ্জ, রাইট? অ্যালগোরিদম অ্যারেতে যেভাবে ইনসার্শন হবে, যেভাবে ডিলিশন হবে, সেটা কখনো চেঞ্জ হবে না। লিঙ্ক লিস্টে যেভাবে ইনসার্শন হয়, যেভাবে ডিলিশন হয়, বা লিঙ্ক লিস্টের হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ, দ্যাট উইল নেভার চেঞ্জ। স্ট্যাক, কিউ, ট্রি, গ্রাফ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একই জিনিসটাই সত্য। সো the thing is that there is a concept that is called abstract data type. Abstract data types. Abstract data types বা এটাকে বলা হয় ADT. In some campusing questions they will ask what do you mean by abstract data type.
Now the concept is abstract. The concept is abstract. What is the meaning of that? Abstract means like এই যে আমরা বলি তুমি এটিএম এ গেলে, এটিএম এ গিয়ে তুমি একটা এটিএম কার্ডটা ইনসার্ট করলে, ইউ আর গিভিং সাম পিন অ্যান্ড দ্য মানি উইল বি উইথড্রন ফ্রম ইয়ার এটিএম মেশিন। বাট এর ভেতরে ইন্টারনালি ফাংশনস কিভাবে হচ্ছে, দ্যাট ইজ টোটালি অ্যাবস্ট্রাক্ট ফ্রম দ্য ইউজার্স, রাইট? আমরা কিন্তু জানি না বা জানার চেষ্টা করি না। যদি কেউ ইমপ্লিমেন্টেশনটা ধরো একটা জাভা দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করেছিল, সে সামহার পাইথন দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করলো, তাতে কিন্তু আমার টাকা তোলার টেকনিকটা চেঞ্জ হবে না। তার মানে ইনবিল্টে ল্যাঙ্গুয়েজ যদি চেঞ্জ হয়, তাহলে আমরা এক্সটার্নাল ইউজারদের জন্য সেটা কিন্তু এফেক্ট করছে না। এই রকম জিনিসটাকে আমরা বলি অ্যাবস্ট্রাক্ট বা অ্যাবস্ট্রাকশন। সো এটাকে বলা অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ কেন? কারণ আমরা দেখব এই ধরো অ্যারে বা লিঙ্ক লিস্ট, আমরা স্ট্যাক বলো বা কিউ বলো, এই জিনিসগুলোকে আমরা অ্যারে দিয়েও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, আমরা লিঙ্ক লিস্ট দিয়েও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, আমরা সি দিয়েও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, আমরা পাইথন দিয়েও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। বাট তার জন্য আমাদের টেকনিকটা কখনোই চেঞ্জ হবে না। মানে অ্যারেতে যেভাবে ইনসার্ট হতো, অ্যারে যে ফাংশনস করতো, যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ দিত, যে অ্যাডভান্টেজ দিত, তা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করলে সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে না, right? So that's why in that respect of this is called abstract. That means in order to simplify, the process of solving, process of solving problems, the data structures, the data structures combined, data structure combined along with their operations, is called as an abstract data type. That means stack is a data structure and along with the operation, that means in case of stack আমরা দেখব পরবর্তীকালে পুশ মানে হচ্ছে কোনো ডেটাকে ইনসার্ট করা, পপ করা মানে কোনো ডেটাকে ডিলিট করা। তাহলে এটা হচ্ছে তার করসপন্ডিং অপারেশন। এই দুটোকে কম্বাইন করে আমরা বলছি অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ। তার মানে এই যে বললাম, এটা মেনলি ডিলস করছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপস। অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান সে mainly deals with the first thing that is called declaration of data, and as well as it is deals with declaration of operations. That means what I am saying, in case of stack, like in case of when you are implementing stack, there are two operations. One is called push and one is called pop. That are the corresponding, that are the operations. And you can implement the push means you are inserting some data into stack, and pop means you are deleting some data from the stack. But if I can implement push by using linked list, you can implement pop by using array itself. But the thing, that doesn't mean that will change the concept of push and pop. So that's why this is called abstract data type, whatever be the thing. Now the question comes with the definition. That means the logical and mathematical. So what do you mean by mathematical? That means I am written here the polynomial representation of data. In the previous class we did some problems regarding the functions or lot of things, but I am just recapitulating the basic thing. That means why we need a polynomial or mathematical, because in interview and some questions they will ask uh, about the asymptotic notation or big O, big omega, big theta, that type of things they ask several times. Now the thing is that in case of also, if you go through the algorithms or data structure, they will also ask some questions from the big O notation and big theta notation. I am giving the definitions in the first class, but actually the mathematical problems that is not solved in the first class. So the thing is that the first thing is that
What is the definition? That is a mathematical representation. So the first question that comes in our mind, the mathematical কথাটা আমাদের দরকার কেন, মানে ম্যাথামেটিক্যাল ইউজটা, মানে আমরা বলছি একটা পলিনোমিয়াল নোটেশনস, এই নোটেশনসটা দরকার কি? বা দেখবে অনেকেই বলে ক্যাম্পাসিং এ বিগ ও গিভ দ্য ডেফিনেশন অফ বিগ ওমেগা, বিগ থিটা, they will actually tries to know the particular definition of big omega, the big theta, and big O notation. That notation should be big omega. But the thing is that they all give you, the complexity, specifically the complexity of a program. হোয়াট ডু মিন বাই কমপ্লেক্সিটি? সহজ ভাষায় আমাদের কমপ্লেক্সিটি দুটো হয়, একটাকে বলা হয় টাইম মেজার করি, একটাকে আমরা স্পেস মেজার করি। মানে ধরো এই যে তুমি বলো একটা জিনিস কিনতে গিয়ে বা একটা মোবাইল কিনতে গেলে তুমি কি কি দেখো, ইউ অলসো হুইচ মোবাইল ভালো কাজ করবে সেটা তোমরা একটা তো কেনার পর তুমি ইউজ করলে বুঝতে পারবে, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট থিং। বাট অ্যাকচুয়ালি ম্যাথামেটিক্যালি আমরা অ্যানালাইসিস করি। কিভাবে অ্যানালাইসিস করি? প্রসেসর কি ইউজ করা হচ্ছে, র্যাম কি ইউজ করা হচ্ছে, অপারেটিং সিস্টেম কি আছে, গ্রাফিক কিছু প্রসেসর আছে কিনা, ইন্টারনাল মেমোরি কত আছে, এই যে স্পেসিফিকেশনস গুলো দেখো, এটা দেখে কি আইডেন্টিফাই করো যে আমার কনফিগারেশনটা দেখে আমরা একটা মোবাইল ভালো কি একটা মোবাইল খারাপ সেটা আইডেন্টিফাই করি। ঠিক একইভাবে তোমাদের প্রোগ্রাম, এই যে একটা মোবাইলের মধ্যে অনেক প্রোগ্রামস রান করছে, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম, তুমি গুগল প্লে থেকে জাস্ট একটা ডাউনলোড করছো, একটা অ্যাপ্লিকেশন নেমে যাচ্ছে, সেটাকে তুমি রান করাচ্ছ মানে কি, দ্যাট ইজ নাথিং বাট এ প্রোগ্রাম দ্যাট ইজ রানিং। তাহলে ধরো একটা জিনিস তো অনেকেই বানাতে পারে, ধরো একটা পার্টিকুলার প্রোগ্রাম, ধরো পার্টিকুলার অ্যাপ তুমি সার্চ করো পিডিএফ কনভার্টার। এখন পিডিএফ কনভার্টার হয়তো গুগল পেতে 100খানা পিডিএফ কনভার্টার আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ উইল পারফর্ম বেটার। তোমাকে যদি বলা হয় হাউ ক্যান ইউ অ্যানালাইজ যে এই পিডিএফ কনভার্টারটা বেটার পারফর্ম করছে দেন দ্য আদার, বা তোমায় যদি একটা কোড লিখতে বলি, বা তোমার বন্ধু একটা কোড লিখলো, তাহলে আমি যদি অ্যানালাইসিস করতে চাই যে কোন কোডটা ভালো মানে এফিসিয়েন্টলি কাজ করছে, তাহলে আমি কি করে রান করতে পারি? আমি বলতে পারি দুটো উপায়। একটা হচ্ছে কোন কোডটা রান করাতে কম টাইম লাগছে, আর কোন কোডটা রান করতে কম স্পেস লাগছে। কম স্পেস মানে র্যামের কতটা কম স্পেসে পাচ্ছে। তার কোশ্চেনটা এলো, আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম যে আমাকে তাহলে এখন আমরা কনসার্ন টাইম নিয়ে, কারণ স্পেস মোটামুটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল, যখন আগে আমরা স্পেস নিয়ে বদার ছিলাম ইন নাইনটিজ 2000, বিকজ সেই সময় র্যামের দামও প্রচুর ছিল এবং অত কনফিগারেশন পাওয়া যেত না। এখন তো তোমাদের মোবাইলে 16 GB র্যাম কোনো ব্যাপার নয়। সো স্পেসটাকে আমরা একটু আলাদা করে রাখলাম, পরে আমরা ডিসকাস করবো। সো উই আর কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য টাইম। তার মানে আমাকে টাইম মেজার করতে হবে। এবারে তুমি বলবে স্যার টাইম মেজার করা তো এমন কোনো ব্যাপার নয়, বিকজ যদি তুমি কোনো একটা কোড রান করাও তাহলে দেখবে সেই কোডের রেসপেক্টে একটা টাইম দিয়ে দেয়, রাইট? যে কোনো একটা কোড যদি রান করাও তাহলে সেই কোডের রেসপেক্টে দে উইল গিভ ইউ দ্য টাইম। তাহলে তো স্যার ওই টাইমটা দেখলেই আমাদের হয়ে যায়। আমি একটা কোড রান করালাম, তুমিও একটা কোড রান করালে, যে কোডটা কম টাইমে এক্সিকিউট করবে সেই কোডটাই এফিসিয়েন্টলি কাজ করবে, আমরা এইভাবে বলে দিতে পারি। তাহলে এই ম্যাথামেটিক্যাল অ্যানালাইসিসের দরকার কি? এই যে বিগ ও, বিগ ওমেগা, বিগ থিটা সব জায়গায় পড়ানো হয়, সবাই ফলো করে, তো হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্যাট? তখন আমি বললাম ঠিক আছে, তোমার কোড রান করালে তুমি টাইম পেয়ে যাচ্ছ, ওয়েল অ্যান্ড ভেরি গুড। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ধরো আমার কম্পিউটার ফাস্টার জেনারেশন, ধরো i7, আমার র্যাম অনেক বেশি, আমার এভরিথিং ইজ ওয়েল, আর তোমার কম্পিউটার সেই অনেক দিন কোড টু ডিও প্রসেসর এরকম টাইপের, তাহলে অফকোর্স আমার কম্পিউটার যেহেতু ফাস্টার রান করে তাহলে কোডটা অনেক ফাস্টার রান করবে। তখন তুমি বলে ঠিক কথা, তাহলে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ মেনটেন করব। তার মানে তোমার কোড বা আমার কোড যাই বানাও না কেন, আমরা হচ্ছে সেম কম্পিউটার কনফিগারেশনে চালাবো, এবং সেম কম্পিউটার কনফিগারেশনে চালালে তাহলে কোনো ব্যাপার নেই। যেমন আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের কোডগুলোকে ধরো i7-এই চালাতে হবে, এত জিবি র্যাম থাকলে হবে, এইগুলো ফিক্সড করে দিলাম, তাহলেই তো ঝামেলা মিটে গেল। যে কোনো কোড তুমি রান করাও ওই পার্টিকুলার কনফিগারেশনে চালাবে, চালালেই তোমার যে রেজাল্টটা বেরোবে সেই রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে আমি বের করে নেবো।
তখন তুমি বললে দ্যাটস গুড আইডিয়া, কিন্তু প্রবলেমটা কোথায় অকার করলো? কিছু কিছু কোড আছে, তাদের দেখবে সেম কোড, দ্য সেম কোড, তারা দেখতে পাবে ধরো ডেটা ইনপুট তো দিতে হয়, ধরো একটা ডেটা দিচ্ছ, একটা ডেটা থেকে 100 টাইমস অফ ডেটা দিলে দেখা গেল এই অ্যালগোরিদম A1 সেটা তখন বেটার পারফর্ম করছে। দেখা গেল এই 100-এর পর 1000 থেকে যেই তুমি বাড়ালে, নাম্বার অফ ডেটা যখন বাড়ালে, তখন দেখা গেল A2 অ্যালগোরিদম ইজ পারফর্মিং বেটার। তার মানে প্রবলেম কোথায় অকার করলো? তার মানে ডেটা সেটের নাম্বার অফ ডেটা সেট তুমি যখন বাড়াচ্ছ, তুমি প্রথমে তাহলে কি 1 থেকে 100টা চালিয়ে তুমি বুঝলে বা A1 অ্যালগোরিদম ইজ বেটার, তুমি ডিক্লেয়ার করে দিলে, বাট দেখা গেল একটা সার্টেন ডেটা লিমিট ক্রস করে যাওয়ার পর A2 বেটার পারফর্ম করছে দেন A1। তাহলে এটা কি করে বুঝবে? কারণ এটা তো 1000 না হয়ে 1 লাখও হতে পারে, 1 কোটিও হতে পারে। তার মানে আমার নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা ডেটা ইনপুটে দিয়ে 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 চেক করা সম্ভব নয় যে কোন অ্যালগোরিদম বেটার পারফর্ম করছে। এবং সেই কারণেই আমাদের এই ম্যাথামেটিক্যাল অ্যানালাইসিসটা এতটা ইম্পর্টেন্ট, যাতে আমাদের কোড রান না করালো আমরা ম্যাথামেটিক্সে অ্যানালাইসিস করে আমরা বলে দিতে পারি আচ্ছা এই অ্যালগোরিদমটা বেটার পারফর্ম করবে দেন অ্যানাদার। দ্যাট ইজ দ্য মেন কনসার্ন। এবং তাই জন্য ইটস নট অ্যাবাউট টু রান দ্য কোড। ডেটা স্ট্রাকচার মানে তা নয় যে তুমি শুধু কোডটা রান করালে ব্যাস, দ্যাটস ইজ নট দ্যাট ইস্যু। দ্য ইস্যু ইজ দ্য বিহাইন্ড দ্য ম্যাথামেটিক্স, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এমন অনেক ডেটা স্ট্রাকচার তারা হয়তো কোড রান করায়ও নি, বাট দে আর গুড ডেটা স্ট্রাকচার সায়েন্টিস্ট বিকজ দে বিলিভ ইন দ্য ম্যাথামেটিক্স, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। তো আমাদের বক্তব্য এই ম্যাথামেটিক অ্যানালাইসিস করার পেছনে যে রিজন, সেই রিজনটা হচ্ছে এটা। তার কারণ আমরা শুধুমাত্র ডেটা ইনপুট দিয়ে 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 কতটা দেব, আমাদের প্রত্যেকটা ডেটা ইনপুট দিয়ে চেক করা সম্ভব নয়। দ্যাটস ওয়াই আমাদের একটা ম্যাথামেটিক্স ইনভলভ বা ডিসকভার করতে হয়েছে, যে ম্যাথামেটিক্সটা দিয়ে আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে এই অ্যালগোরিদমটা বা এই ডেটা স্ট্রাকচার ইজ বেটার দ্যান দ্য আদার। সো এখানে আমরা কি করেছি, একটা এটাকে অনেক বুকসে গ্রোথ অফ ফাংশন, গ্রোথ অফ ফাংশন অর সেটাকে বলা হয় অ্যাসিম্পটোটিক, অ্যাসিম্পটোটিক নোটেশন। এটাকে বলা হয় অ্যাসিম্পটোটিক নোটেশন, যেটা দিয়ে আমরা ম্যাথামেটিক্যালি ডেটা স্ট্রাকচারের কমপ্লেক্সিটিকে অ্যানালাইসিস করি। এবং এটা if I am suggesting books that should be good in Coleman's algorithms book. If you search, there is a Coleman algorithm book is available. You can just read this particular portion. So what do you mean by asymptote? That is a mathematics. If we talk about the asymptote, what do you mean by asymptote? A straight line. Asymptote is nothing but a straight line, a straight line which meets, which meets a curve at infinity, at infinite distance. A straight line which meets a curve at infinite distance and is tangential, and is tangential to the curve is called an asymptote, an asymptote to the curve. Why it is asymptotic notation? Because of this reason, because when we are explaining it with respect to a function, that is behaving like an asymptote. This is behaving like a asymptote. That means the first notations that we can say, this is a big O notation. The notation is big O notation, big O notation. So that is when we have only an asymptotic upper bound. Upper bound means, asymptote means a straight line which meets a curve at infinite distance. That means that will create a bound. That will create a bound. What is a big O notation? When we have, when we have only an asymptote, asymptotic upper bound.
asymptotic upper bound, we use big O notation, and that is one of the important notation. কারণ তুমি ভেবে দেখো আপার বাউন্ড মানে কি, সবচেয়ে বাজে পারফরমেন্স কখন দিচ্ছি, তাই তো। আপার বাউন্ড মানে কি এর চেয়ে বাজে আর হতে পারে না, আমার কাছে সেটাই ইম্পর্টেন্ট। কারণ যে কোনো অ্যালগোরিদম তুমি যে টেস্ট করো, টেস্ট করে কি দেখো, টেস্ট করে দেখো কখনো এটা দেখো না আমার অ্যালগোরিদম কখন ভালো পারফর্ম করবে। আমরা দেখি যে ভাই এটা হচ্ছে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম খারাপ রেজাল্ট হতে পারে, যেমন ভাবে এর চেয়ে খারাপ আর হবে না। সো এটাকে আমরা প্রোনাউন্স করি বিগ ও, রাইট, বিগ ও। দ্যাট মিনস আমরা কি লিখি, ফর এ given function, it is simple as a function, for a given function say gn, we denote it by order of, or you can say pronounce as big O of, এটাকে প্রোনাউন্স করি কি করে, big O of g of n, or sometimes just O of g of n. So what does it mean? That means এর মানেটা কি, মানে অর্ডার অফ এটাকে বলতে পারি, অথবা বিগ ও অফ gn, আমরা কি বলছি fn কে, মানে fn হচ্ছে একটা ফাংশন, তাকে আমরা অর্ডার অফ gn বলতে পারি। কখন, যদি দেয়ার এক্সিস্ট পজিটিভ constant, there exists positive constant c and n naught, such that 0 less than fn less than c of gn for all n is greater than n0. That is the definition that you have to say in the when they have to ask about the order big O. That means এখানে ভালো করে দেখো কি বলছি, দেয়ার এক্সিস্ট পজিটিভ কনস্ট্যান্ট, দুটো কনস্ট্যান্ট আছে, একটা হচ্ছে সি, একটা হচ্ছে এন নট। এমন ভাবে দেখো এফ এনটা 0 থেকে সি অফ জিএন এর মধ্যে ভ্যারি করবে, মানে এফ এন এর ভ্যালু এন যখন গ্রেটার দেন n0 এর পরে থেকে এফ এনটা বাউন্ডেড বাই সিজিএন। তার মানে আমি যদি একটা কার্ভ আঁকি, আমরা কার্ভটা যদি আঁকি তাহলে কি দেখা যাবে, আমার ধরো এটা হচ্ছে আমার fn, এটা হচ্ছে একটা ফাংশন ধরে নিলাম fn, তাহলে আমি কি বলছি, এই fnটা সবসময় বাউন্ড হবে। তার মানে আমার ধরো একটা ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে gn, রাইট। তার মানে ভেবে দেখো দিস ইজ দ্য gn, দিস ইজ দ্য cgn অ্যানাদার ফাংশন। তাহলে দেখো এই পয়েন্টের পর থেকে fn এর ভ্যালু কখনো cgn কে ক্রস করেনি, এর আগে কিন্তু ক্রস করেছে, বাট দিস পয়েন্ট ইজ n ইকুয়ালস টু n নট। তার মানে যদি এটা হয় তখন আমি বলতে পারি fn ইজ অর্ডার অফ gn, যদি এটা হয় ফর কার জন্য, যখন n ইজ গ্রেটার দ্যান n নট, তারপর থেকে আমি এই জিনিসটা বলতে পারি। কিন্তু অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা কি, আমি আরেকভাবে ডেফিনেশন বলতে পারি ফর দ্য প্রবলেম, যেটা আমাদের বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে সলভ করতে যদি দেয়, অ্যানাদার ডেফিনেশনটা কি, যদি আমি বলি লেট pn and this qn be two non-negative functions, and pn is asymptotically bigger, right, then the function qn, if and only if limit n tends to infinity, qn by pn is equals to যদি 0 হয়, তাহলে আমরা এই জিনিসটা বলতে পারি যে qn is asymptotically smaller than pn if pn is asymptotically bigger than qn। তাহলে আমি এখানেই অর্ডারটা লিখতে পারি। মানে কিরকম, ধরো তোমায় হয়তো এটা দেখে তুমি ব্যাপারটা অনুধাবন না করতে পারলো, ধরো তোমায় বললো আমি তোমায় বলছি যে কিরকম ভাবে একটা অঙ্ক বলতে পারে, ধরো এরকম অঙ্ক দিতে পারে, if find the upper bound for fn
ইকুয়ালস টু n স্কোয়ার প্লাস n। তার মানে এই ফাংশনটার আপার বাউন্ড বার করতে বলেছে। তাহলে বার করতে বললে আমি কি করব, আমাকে একটা ভ্যালু দিতে হবে, মানে আমাকে একটা ক্যালকুলেশন, এটা কিন্তু তোমায় অ্যাপ্রক্সিমেট, মানে আমি লিখছি আমি জানি বলে, বাট নইলে তোমাকে ভেবে ভেবে লিখতে হবে। ধরো আমি বললাম n স্কোয়ার প্লাস 1 দ্যাট শুড বি লেস দ্যান ইকুয়ালস টু 2n স্কোয়ার ফর all n greater than equals to 1, that particular condition is correct। বাট এটাই যে হতে হবে তার মনে নয়, এর চেয়ে অন্যরকমও কন্ডিশন হতে পারে। মানে এই যে ফাংশনটা তুমি ভেবে রাখো, তার ভ্যালুটা সবসময় লেস দ্যান ইকুয়ালস টু 2n স্কোয়ার হবে যদি n এর ভ্যালু গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু 1 হয়। জিরোর জন্য কিন্তু সত্য নয়, কারণ যখন n এর ভ্যালু 0 তুমি এখানে যদি পুট, তাহলে 1 is less than equals to 0, that condition is not satisfied। বাট যদি n এর ভ্যালু 1 হয়, n এর ভ্যালু যদি 1 নিই, n এর ভ্যালু যদি 1 নিই, তাহলে এখানে দেখো n স্কয়ার প্লাস 1 তার মানে 2 is less than equals to 2, এবং তারপর দেখো n এর ভ্যালু 2 নিলে এটা কত হচ্ছে 2 স্কয়ার প্লাস 1 মানে 5 less than equals to 4 to 8। তার মানে এই কন্ডিশনস কিন্তু তারপরে n এর যত ভ্যালু নেন কেন স্যাটিসফাই হবে, শুধুমাত্র n ইকুয়ালস টু 0 এর জন্য দ্যাট ইজ নট স্যাটিসফাই। তাই আমি এটা লিখতে পারি। তাহলে এটা ভেবে দেখো, আমি তাহলে ফাংশনটা কি লিখছি দেখো, fn is less than equals to c of gn, আমরা এইভাবে ভাবো। তার মানে যদি এটা হয় তখন আমি কি বলছি, fn can be written as order of gn for n is greater than equals to n0। তার মানে এখানে তো দেখেই বুঝতে পারছো, এটাকে যদি লিখতে পারি তাহলে এটাকে মেলাও, this is nothing but fn and that is a gn, this constant is c। তার মানে এখান দিয়ে বলতে পারি যে fn is order of n square। I can say that fn is an order of n square কখন, যখন n এর ভ্যালু n0 is 1 and c is equals to 2। It may be the value of c will be different for different value। So the question is that আমরা এইভাবে একটা প্রসিডিউর যেখানে অর্ডারটাকে বার করতে পারি। বাট অফকোর্স এখানে একটা অসুবিধা আছে, যে অসুবিধাটা আমরা বললাম যে অসুবিধাটা আমরা বললাম যে কি যেন বলে, এটা বার করাটা ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ আমি এখানে n স্কয়ার প্লাস 1 gn এর ভ্যালু তো তোমার দেওয়া নেই, তাহলে gn টা তোমাকে পুট করে 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 দেখতে হবে। তাই জন্য আমাদের একটা শর্টার প্রসিডিওর আছে। শর্টার প্রসিডিওরটা কি, ওটাকেই আমরা লিখছি, দ্যাট মিন্স ফর টু নন নেগেটিভ, ফর টু নন নেগেটিভ ফাংশনস, for two non-negative functions fn and gn, we can say that fn is order of gn if this limit tends to infinity, fn by gn, that value is less than infinity, that is infinity। কিরকম কিরকম মানে তোমায় ধরো আমাকে বলে দিল যে এক্সাম্পল দিয়ে এটা দেখাতে যে n প্লাস 3 ইকুয়ালস টু অর্ডার অফ n স্কোয়ার কিনা, n প্লাস 3 অর্ডার অফ n স্কোয়ার কিনা। তার মানে এখানে fn কি, fn is n plus 3 and what is the value of gn, that is n square। আমি কি করেছি, একটা লিমিট নিয়েছি n tends to infinity, আমরা fn by gn টা দেখব। so fn is n plus 3 and gn is n square, এখানে লিমিট n tends to infinity আছে। তার মানে এখানে আমি লিমিট n tends to infinity n by n square, তার মানে 1 by n plus 3 by n square। এখন যদি আমি এখানে ইনফিনিটি বসাই, that will give you 0 and 0 is less than infinity, so that means I can surely tell n plus 3 is equals to order of n square। তার মানে এই কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই, বিকজ দ্য ভ্যালু 0 এসেছে, 0টা লেস দ্যান ইনফিনিটি, এবং তার জন্য আমি এইভাবে বলতে পারি। সো অঙ্কটা এখান দিয়ে খুব ইজিলি আমরা করে দেখাতে পারি। এটা যেমন ডেফিনেশন হলো কার জন্য, বিগ ও এর জন্য ডেফিনেশন। বিগ ও কি দিচ্ছে, আপার বাউন্ড। ডেফিনেশন যখনই জিজ্ঞেস করবে বলবে আমরা fn কে অর্ডার অফ gn এ লিখতে পারি যদি দেয়ার এক্সিস্ট এ পজিটিভ কনস্ট্যান্ট c and n0 such that this condition is satisfied, বলে এই গ্রাফটা এঁকে দিলেই দ্যাটস ডান। তোমাদের এক্সামও কিন্তু লিখতে দেবে বিগ ওর ডেফিনেশনস কি, এটা গ্রাফ দিয়ে যেমন ভাবে আমি বললাম এবং তার সাথে একটা এক্সাম্পল দেখিয়ে এই 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 ডেফিনেশনটাও তোমরা তার সাথে অ্যাড করে দিতে পারো। দ্যাট ইজ অলসো ভেরি শর্ট ডেফিনেশন, যেটা তুমি অঙ্ক করতে তোমাদের পরবর্তীকালে কাজে লাগবে। নাও দ্য সেকেন্ড থিং,
that is called big omega notation. That is called big omega notation. That is called big omega. That means big O provides an asymptotic upper bound on a function. Similarly, this big omega that provides an asymptotic lower bound. That's why এটা খুব একটা use হয় না. That notation actually, you can say, that notation provides an asymptotic, lower bound. মানে বেস্ট কেসটা দেবে, এবং বেস্ট কেস জেনে খুব একটা লাভ হয় না আমাদের, বাট স্টিল এটাকে আমরা বিগ ওমেগা হিসেবে প্রনাউন্স করি। এবং সেম অ্যাজ দ্যাট, তার মানে বিগ ওমেগা অফ জিএন একটা ডেফিনেশন যদি জানো তাহলে বাকি সব ডেফিনেশনও বলতে পারবে। দিস ইজ এফএন। এখানে কি দেয়ার এক্সিস্ট পজিটিভ constant, there exists positive constant c and n0 such that 0 less than equals to c of gn, that is less than equals to fn. তার মানে এখানে দেখো বেস্ট কেসটা, এখানে fn টা বাউন্ড ছিল বাই cgn, বাট এখানে কিন্তু fn টা 0 চেয়ে কম হবে না, বাট এর আপার বাউন্ড নেই, এর লোয়ার বাউন্ডটা আছে। মানে এর চেয়ে ইট ইজ বাউন্ডেড বাই সিজিএন, মানে এর মিনিমাম ভ্যালু এটা হতে পারে, উপরে কত হতে পারে আমি জানি না। ফর অল এন ইজ গ্রেটার দেন এন নট। তার মানে আমি যদি গ্রাফ আঁকি তাহলে কি হবে, আমার যদি এরকম সেম গ্রাফ হয়, তার মানে আমি একটা গ্রাফ আসছি, দ্যাট ইজ নাথিং বাট এফএন। তার মানে এফএনটা সবসময় সিজিএন এর কম হবে না, রাইট? এফএম ইজ বাউন্ডেড বাই দ্য সিজিএন। তার মানে কি দেখা গেল, আমি যদি বলি, তার মানে সিজিএন হচ্ছে, যদি এটা সিজিএন হয় তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে যখন এন এর ভ্যালু এন নট হয়ে যাবে, তখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে এফএন এর ভ্যালু কি হচ্ছে, এর কম হচ্ছে না, রাইট? সিজিএন এর কম হবে না। দিস ইজ কল্ড লোয়ার বাউন্ড, মানে এফএন ইজ big omega of gn. You can write like that. This is give you asymptotic lower bound. And asymptotic lower bound also, the another definitions the same as that. That means you can say for two non-negative functions, fn and gn, we can say that fn is big omega of gn if limit n tends to infinity gn by fn, that should be less than infinity. Gn by fn, in the case of that, this is fn by gn. If you see, this is fn by gn less than infinity, here gn by fn is less than infinity. That is nothing but the you can say big omega, that will give you the lower bound. And the last thing, that is the combinations of this both, that is called big theta notation. তাহলে বিগ থিটা মানে আপার বাউন্ড দেবে, দ্যাট উইল গিভ ইউ লোয়ার বাউন্ড ইটসেলফ, মানে দুটোই থাকবে। কিভাবে থাকবে, দ্যাট মিনস ফর এ, ইউ ক্যান সে ফর এ given function, gn, we denote by order of gn the set of functions this big theta of gn can be written like that fn, where same as that there exist positive constants that are c1 c2 and n naught. এখানে দুটো ভ্যালু আসছে, একটা c1 একটা c2 একটা n naught, কারণ দুটো ফাংশনস দিয়ে বাউন্ডেড থাকবে, কনস্ট্যান্ট দিয়ে ফাংশন একটা, বাট বাউন্ডেড বাই c1 and c2. that means 0 that is less than equals to c1 gn, that is less than fn. তার মানে লোয়ার বাউন্ডটা দেওয়া আছে c1 gn দিয়ে, and upper bound that is c2 gn for all n
is greater than n naught, that for all greater than n naught। তার মানে যদি পিক্টোরিক্যাল ডায়াগ্রামে তুমি যদি গ্রাফ আঁকো, তাহলে আমি যদি বলি দ্যাট পার্টিকুলার থিং ইজ fn, তাহলে আমার আরেকটা গ্রাফ যেটা হবে, ধরো দিস ইজ c2gn, ঠিক একই ব্যাপার আরেকটা গ্রাফ আমি ভাবতে পারি like that, this is c1gn, that means after certain point এই পয়েন্টার পর আমি n equals to n naught, তাহলে দেখতে পাচ্ছি fn is bounded by c1gn and c2gn, then you can say fn is big theta of gn, you can write like that। And also if we talk about the alternate definition, that means you have to check both the thing, that means in that particular case for alternate definition, for two non-negative, for two non-negative functions, for two non-negative function, one is fn and another is gn, we can say fn that is big of theta of gn if limit instance to infinity fn by gn that is less than infinity, as well as limit instance to infinity gn by fn that is also less than infinity। যেমন তোমাকে দেখাতে বললো, হয়তো এক্সাম্পল দিল যে প্রুফ করতে n this is not equals to big theta of n square, n is not equals to big theta of n square, প্রুফ করতে বললো। তার মানে এখানে কি fn is n and gn is n square, যদি big theta বলে তাহলে আমায় দেখাতে হবে কি n tends to infinity gn by fn that is equals to n tends to infinity, what is gn, that is n square by n, that means limit n tends to infinity n, that is infinity, that is not less than infinity, right? So you can say that একটা চেক করলেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে this will not match, then you can say that n is not equals to big theta of n square। সিমিলারলি এইগুলো যেমন বিগ ও দেখলাম, বিগ ওমেগা দেখলাম, বিগ থিটা দেখলাম, সিমিলারলি তুমি যদি দেখো এখানে স্মল ও নোটেশনও আছে, এবং স্মল ও নোটেশন আমি পুরোটা লিখছি না, দ্য ডেফিনেশন আর সেম, অনলি দ্য কন্ডিশন দিস ইজ 0 লেস দেন ইকুয়ালস টু fn, দিস ইজ অনলি লেস দেন gn, এখানে কিন্তু লেস দেন ইকুয়ালস টু তো থাকবে না। তুমি যদি বিগ ওতে দেখো তাহলে বিগ ওতে ইট মে বি, আমরা দেখেছি যে এখানে লেস দেন ইকুয়ালস টু হতে পারে, এখানে দেখো less than equals to আমি কিন্তু লিখেছি less than equals to, whereas in that particular case the stricter versions, that is small o, nothing but that, there is nothing more than that, this is only less than, that means যদি small omega বলো this is a small omega notation, তাহলে small omega notation এ বাকিগুলো সবই সেম থাকবে, শুধু 0 less than equals to c of gn that is less than fn, so that particular part is only less than। So that is the basic thing of asymptotic notation, because তোমাদের কিন্তু এই asymptotic notations-টা কিন্তু আস্ক করে, মানে তোমাদের কিন্তু এই জিনিসটা বিশেষ করে ক্যাম্পাসিং বা যে কোনো জায়গায় বলো একদম ডিরেক্টলি তোমাদের আস্ক করবে যে এরকম কিরকম কমপ্লেক্সিটি হয়। তো এটা তো হলো, এখন তোমায় দেখে চিনবে কোনটা যে সবচেয়ে ভালো কমপ্লেক্সিটি কত বা সবচেয়ে খারাপ কমপ্লেক্সিটি কত। মোটামুটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি তুমি যদি দেখো আমরা এইভাবে কমপ্লেক্সিটি লিখছি 2 টু দি পাওয়ার ধরো 2n, এটা ওয়ার্স, n ফ্যাক্টোরিয়াল তার থেকে বেটার, ধরো 4 টু দি পাওয়ার n তার থেকে বেটার, 2 টু দি, মানে একই অ্যালগরিদম তুমি এই কমপ্লেক্সিটিতে ডিজাইন করতে পারবে। হয়তো তোমরা বুঝতে পারছো না কমপ্লেক্সিটি কিভাবে বের করি, আমরা আগের দিনও দেখেছি, বাট এখন এইটুকু জাস্ট জেনে রাখো যে দ্যাট পার্টিকুলার যদি তোমার ম্যাথামেটিক্যাল ফাংশনস এই রেজাল্টটা দেয় তাহলে এটার চেয়ে n ফ্যাক্টোরিয়াল পাওয়াটা বেটার, তার চেয়ে 4 টু দি পাওয়ার n পাওয়াটা বেটার, তার থেকে 2 টু দি পাওয়ার n পাওয়াটা বেটার, তার থেকে
তোমার n স্কোয়ার পাওয়াটা বেটার। তার থেকে ইউ ক্যান সে n log n is better than that, then log n factorial, and they are nearly similar. এর থেকে বেটার হচ্ছে যদি তুমি সেম অ্যালগরিদম অর্ডার অফ n এ পেতে পারো, এর চেয়ে সেম অ্যালগরিদম যদি 2 to the power log n এ পেতে পারো, দ্যাট উড অল বি বেটার অ্যালগরিদম। যদি তুমি এর চেয়ে বেটার যদি রুট অফ আর লগ এন এ পেতে পারো, এর চেয়ে বেটার যদি লগ অফ লগ এন এ পেতে পারো, আর সবচেয়ে বেটার যদি তুমি কনস্ট্যান্ট টাইম মানে 1 এ বার করতে পারো। তার মানে আমরা একটা অ্যালগরিদম যত আমরা উপর দিকে যাব, এটা থেকে তলার দিকে যত নামবে, দ্যাট উইল গিভ ইউ বেটার পারফরমেন্স, বেটার পারফরমেন্স ইউ ক্যান সে। তার মানে আমরা যত অ্যালগোরিদমকে, একটা সেম অ্যালগোরিদমকে যদি আমরা অর্ডার অফ কেউ 1 এ বার করতে পারে, আর তুমি সেই সেম অ্যালগোরিদমকে অর্ডার অফ n এ বার করতে পারো, তাহলে অপটিমাইজড ওয়েতে অর্ডার অফ 1টা অ্যাকসেপ্টেড হবে। কারণ তুমি যখন কম্পিটিটিভ কোডিং বা যে কোনো জায়গা করবে, তখন কিন্তু তারা বলেই দেয় যে তোমায় কিন্তু কমপ্লেক্সিটি কমে পার করতে হবে। তার মানে তুমি অ্যালগোরিদম বানালেই হলো না, অ্যালগোরিদম যেন আমাদের ক্ষেত্রে লেস কমপ্লেক্স হয়, সেটাও আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। তাই এটা জাস্ট আমি জাস্ট আইডিয়া বললাম, আমরা যত ডে বাই ডে এগোবো, এইগুলোর প্রত্যেকটার মানে কি সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো। এখন যদি তোমরা বুঝতে নাও পারো, তাহলে সেটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই, তার কারণ এটা আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। জাস্ট এটা জাস্ট একটা ভিউ বললাম, যে ভিউটা দিয়ে ভাবতে যাতে পারো। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট, তার মানে আমাকে যদি কোনো একটা অ্যালগরিদম, বিশেষ করে লিঙ্ক লিস্ট হোক বা অ্যারে হোক, যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, তাহলে যেটা বেসিক জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ দ্য পয়েন্টার যেন ক্লিয়ার হয়। এবং এটা যেন শুধুমাত্র তোমার ডেটা স্ট্রাকচারের জন্য নয়, সি এর জন্য, ক্যাম্পাসিং এর জন্য, যে কোনো কিছুর জন্য, দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য কনসেপ্ট অফ পয়েন্টার। আমি আগে যেটা, তোমরা যদি সি যারা পড়নি, তাদের বেসিক জিনিসটা একটু দেখে নিও। বেসিক মানে আমি বলতে চাইছি কি কি অপারেটরস আছে। বেসিক মানে হচ্ছে, ধরো তোমরা একটুখানি দেখে নিও কি কি অপারেটরস আছে, কি কি লুপস আছে, এই বেসিক জিনিসগুলো। ফাংশনস বলতে কি বোঝো, এই তিনটে বেসিক জিনিস জাস্ট একটু দেখে নেবে, দ্যাট উইল নট মাচ অ্যামাউন্ট অফ টাইম to clear what are the different types of operators, what are the different loops, what are the different functions। এই জিনিসগুলো বেসিকগুলো দেখবে, তাহলে এগুলো বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে। whatever be the thing, in C, is a very powerful language, and the real power of C that is lies in pointer. So use of pointers that will make the code more efficient and compact. বাট আমি এর ফল্টও আছে ইন রেসপেক্ট অফ সিকিউরিটি, বাট আমি সেটা যাচ্ছি না। বাট এখন আমাদের সিতে পয়েন্টার্স যেটা নিয়ে কাজ করতে পারি, সেটা নিয়ে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তার মানে কি, পয়েন্টার্স মানে কি, ইউ ক্যান সে পয়েন্টার ইজ এ ভেরিয়েবল, পয়েন্টার ইজ এ ভেরিয়েবল which stores, pointer is a variable which stores the address of another variable, address of another variable, that is the basic definition. That means pointer হচ্ছে নিজে একটা ভেরিয়েবল, সে কি করছে, স্টোর করছে অ্যাড্রেস, কার অ্যাড্রেস, অ্যাড্রেস অফ অ্যানাদার ভেরিয়েবল। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং অ্যাবাউট দ্য পয়েন্টার। তাহলে আমরা সেটাই বুঝলাম যে পয়েন্টার মানে হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং অফ পয়েন্টার, পয়েন্টারের ডেফিনেশন। তাহলে পয়েন্টারের আমরা কি কি পড়বো, পয়েন্টারসে যেটা তোমাদের জানতে হবে, সেটা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডেটা স্ট্রাকচারের জন্য ইম্পর্টেন্ট, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যে কোনো কিছুর জন্য ইম্পর্টেন্ট। দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ইজ কল পয়েন্টার টু পয়েন্টার, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। ডিফারেন্ট টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্স দে উইল আস্ক, তোমাদের যখন কোডিংটা ফেস করতে হবে। Pointer to an array, array of pointers, array of pointers, pointer to string, pointer to strings, multi-dimensional array, that is also multi-dimensional array, that is also under
pointer, again pointer to structure, and pointer to function. Pointer to function. That are the important thing that you need to cover. So the first thing একদম বেসিক, না বুঝতে পারলে আক্স করবে কিন্তু মানে না বুঝতে পারলে থেমে থাকো না যে পরে আক্স করব, যখনই বুঝতে পারবে না যে লাইনটা, সেই লাইনটা কিন্তু আমায় তখনই বলবে যে এই জিনিসটা তুমি বুঝতে পারছো না। বিকজ এটা বলছি যে এই কনসেপ্টটা একবার বিল্ড হলে তোমার যে কোনো দিকে তুমি যাও না কেন সেটা তোমার সুবিধাজনকই হবে। সো দ্য ফার্স্ট থিং, আমরা দ্য পয়েন্টার কি একটা ভেরিয়েবল, সে কি করে, সে অ্যাড্রেসকে স্টোর করে। কার অ্যাড্রেসকে স্টোর করে? আরেকটা ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে স্টোর করে। তাহলে ফার্স্ট থিং দ্যাট ইজ ইউ নো পয়েন্টার টু পয়েন্টার, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি একটা সিম্পল কোড লিখছি, ধরো ভয়েড মেন সে ইন্টিজার I, integer star say ptr, this is a single star ptr, integer star ptr, I'm just written here ppttr, and integer star, this is ppptr. That are the three variables. I equals to 25, ptr is equals to ampersand I, তার মানে ptr হচ্ছে I এর অ্যাড্রেসটা ধরে রাখছে, ampersand মানে অ্যাড্রেস, pptr that means this will store the address of ptr, and ppptr, this is address of pptr, that is the thing। তার মানে আমরা যদি ধরি that means what is this, আমরা এখান থেকে যেটা বলতে পারি যে এটা মানে কি, দ্যাট মিনস এই স্টার দিয়ে আমরা পয়েন্টারকে ডিনোট করি সিতে, যখনই স্টার থাকবে তার মানে এটা পয়েন্টার হিসেবে বিহেভ করে। তার মানে এটা আমি বলতে পারি দিস ইজ কল্ড অ্যাজ সিঙ্গেল পয়েন্টার, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ সিঙ্গেল পয়েন্টার, and we need to store and we need to store address of an integer, address of an integer, address of an integer, and it can dereference up to, it can dereference means আমি হচ্ছে ভ্যালুটাকে বার করতে পারি, dereference up to one ভ্যালু। যখনই আমরা ডবল স্টার দিলাম তার মানে এই জিনিসটা, that is nothing but double pointer, this is you can say called as double pointer, this is called, কারণ দুটো স্টার আছে তাই this is called as a double pointer, and we need to store address of a variable, and we need to store address of a variable which is already a pointer, which is already a pointer, তার মানে এখানে আমি একটা অ্যাড্রেস স্টোর করছি একটা ভেরিয়েবলের, সেই ভেরিয়েবলটা ইটসেলফ পয়েন্টার। তার মানে ইট ক্যান, যেহেতু ডবল আছে, ইট ক্যান ডিরেফারেন্স, it can dereference up to 2 times, up to 2 times. And what is triple star ptr? And this is nothing but a triple pointer, so this is called as a triple
pointer. This is called as a triple pointer, and that means we need to store address of a variable which is already double pointer, which is already double pointer, so it can dereference up to 3 level, because 3 star is given. Now what I am written here, I equals to 25. That means I is a variable, we store the value 25, রাইট? তার মানে এই 25টা তো কোথাও একটা স্টোর হয়েছে, মানে তার একটা নিজস্ব অ্যাড্রেস থাকবে। এমনি এমনি কোনো একটা জায়গায় তো স্টোর হতে পারে না। মেমোরিরই কোনো একটা জায়গাতে তুমি i ইকুয়ালস টু 25 কে স্টোর করেছো, তাহলে i ইকুয়ালস টু 25 কে যদি মেমোরিরই কোনো একটা জায়গাতে তুমি স্টোর করে থাকো, তার একটা অ্যাড্রেস থাকবে। আমি ধরে নিচ্ছি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 100, আমি ধরে নিচ্ছি অ্যাড্রেসটা তোমার কম্পিউটারে অন্য হতে পারে, আরেকজনের কম্পিউটারে অন্য হতে পারে, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার। ফর মাই সেক অফ সিম্পলিসিটি আই এম টেকিং অ্যাজ 100 এন্ড ইট উইল নট এফেক্ট দ্য রেজাল্ট। সো আই হচ্ছে তাই। এখন দেখো পিটিআর, ভালো করে দেখো, পিটিআর ইজ এ পয়েন্টার, তার মানে পিটিআর মেমোরিতে নিশ্চয়ই একটা জায়গা, সে নিশ্চয়ই একটা পয়েন্টার। এবার এ কি করছে, অ্যাড্রেস অফ আই কে স্টোর করছে, মানে আই এর অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করছে, তার মানে এই আই এর অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করছে, এবং পিটিআর তো মেমোরিরই কোনো একটা জায়গাতে তৈরি হয়েছে, তার মানে এরও একটা অ্যাড্রেস থাকবে। আমি ধরে নিলাম এর নিজস্ব অ্যাড্রেস হচ্ছে 200, বাট পিটিআর কাকে স্টোর করছে, পিটিআর স্টোর করছে আই এর অ্যাড্রেসকে, তার মানে পিটিআর অ্যাকচুয়ালি এইরকম ভাবে পয়েন্ট করছে, তাই জন্য এটাকে বলা হয় পয়েন্টার। পয়েন্টার ইজ এ ভেরিয়েবল। দেখো পিটিআর হচ্ছে একটা পয়েন্টার, সেটা একটা ভেরিয়েবল, বাট সে কি করছে, স্টোর করছে অ্যাড্রেস অফ দ্য অ্যানাদার ভেরিয়েবল। দিস ইজ নাথিং বাট অ্যাড্রেস, অ্যাড্রেস অফ আই। তাহলে ও কি করছে, পিটিআর হচ্ছে একটা পয়েন্টার দ্যাট উইল স্টোর দ্য অ্যাড্রেস অফ অ্যানাদার ভেরিয়েবল। এখন কি পিপিটিআর, তার মানে মেমোরিতে পিপিটিআর আছে, পিপিটিআর এর নিজস্ব একটা অ্যাড্রেস থাকবে, ধরে নিচ্ছি 300, এবং পিপিটিআর এর মধ্যে কি থাকছে, স্টার অফ পিটিআর। স্টার অফ পিটিআর মানে কি, ভ্যালু অফ পিটিআর। ভ্যালু অফ পিটিআর কত, ভ্যালু মানে অ্যাড্রেস অফ পিটিআর, এই কথাটার % মানে বলো, অ্যাড্রেস অফ পিটিআর। তাহলে অ্যাড্রেস অফ পিটিআর মানে দ্যাট ইজ নাথিং বাট 200, কারণ 200টা হচ্ছে পিটিআর এর অ্যাড্রেস, তার মানে এ হচ্ছে এরকম ভাবে পয়েন্ট করছে। ঠিক একই ব্যাপার পিপিপিটিআর, সেটাও একটা ভেরিয়েবল। পিপিপিটিআর সেটা একটা মেমোরির কোন একটা জায়গাতে তৈরি হয়েছে, যখনই তুমি পিপিটিআর লিখেছো আগে এই ইন্টিজার স্টার 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 পিপিপিটিআর, সে কোন একটা মেমোরিতে তৈরি হয়েছে, ধরে নাও মেমোরিটার আমি নাম দিলাম 400 অ্যাড্রেসে তৈরি হয়েছে। পিপিটিআর কি হচ্ছে, অ্যাড্রেস, এম্পারসেন্ট মানে অ্যাড্রেস অফ পিপিটিআর, অ্যাড্রেস অফ পিপিটিআর 300, তাহলে ও 300 কে স্টোর করেছে, তার মানে মেমোরিতে এইরকম ভাবে কাজ হচ্ছে, এবং তাই জন্য এগুলোকে বলা হচ্ছে পয়েন্টার। এখন যদি পিক্টোরিক্যাল ডায়াগ্রামটা তোমার ক্ষেত্রে যদি ক্লিয়ার হয়, তাহলে তুমি আমায় বলতে পারবে আই এর ভ্যালু কত। আই ইজ নাথিং বাট 25, রাইট? আমি যদি আই এর ভ্যালু বলি আই ইজ 25, তোমাকে যদি সেকেন্ড বলা হয় ampersand of I, what do you mean by ampersand? তার মানে অ্যাড্রেস অফ I, তাহলে অ্যাড্রেস অফ I কত, 100, রাইট? যদি কিছু কনফিউশন হয় তাহলে আমায় সঙ্গে সঙ্গে বলবে। যদি আমাকে বলে পিটিআর, তার মানে পিটিআর এর ভ্যালু, পিটিআর এ কি আছে, 100 স্টোর আছে, পিটিআর মানে হ্যাঁ 100। 4 যদি আমায় বলা হয় ampersand পিটিআর, তাহলে অ্যাড্রেস অফ পিটিআর, অ্যাড্রেস অফ পিটিআর ইজ 200, তাহলে অ্যাড্রেস অফ পিটিআর ইজ 200। যদি আমায় বলা হয় পিপিটিআর, পিপিটিআর ইজ নাথিং বাট 200, পিপিটিআর মানে পিপিটিআর এর ভেতরে ভ্যালু, দ্যাট ইজ এ 200, এবং আমাকে যদি বলা হয় অ্যাড্রেস অফ পিপিটিআর, দ্যাট ইজ নাথিং বাট 300, রাইট? এবং আমাকে যদি বলা হয় স্টার অফ পিপিটিআর, স্টার অফ পিটিআর মানে, এটা মানে স্টার মানে ভ্যালু অ্যাট
ভ্যালু, তার মানে ভ্যালু অ্যাট পিটিআর এর ভেতরে কত আছে 100, তার মানে ভ্যালু অ্যাট 100, তার মানে 100 এর ভেতরে অ্যাকচুয়ালি কি আছে 25 আছে, তার মানে স্টার পিটিআর করলে দ্যাট উইল গিভ ইউ 25, স্টার পিটিআর করলে সে কত দেবে আমাদের 25 দেবে। তার মানে আমি এখানে বলতে পারি 25 যদি দেয় তাহলে আমরা এখানেই বলি ইফ দিস ইজ 8 আমি ধরে নিচ্ছি, তাহলে স্টার অফ টি পি টি আর, স্টার অফ পিপিটিআর তাহলে কত দেবে স্টার অফ পিপিটিআর, তার মানে ভ্যালু অ্যাট পিপিটিআর, তার মানে ভ্যালু অ্যাট পিপিটিআর এর মধ্যে কি আছে 200, তার মানে ভ্যালু অ্যাট 200, তার মানে ভ্যালু অ্যাট 200 দ্যাট উইল গিভ ইউ 100, ভ্যালু অ্যাট 200, 200 এর ভেতরে ভ্যালু কত 100, দ্যাট উইল গিভ ইউ 100। ঠিক একই ব্যাপার যদি আমায় বলা হয় স্টার অফ পিপিটিআর তাহলে কত দেবে বলো দেখি, এটা কত দেবে 25, that will give you 25, রাইট, কারণ এটা দুবার, তার মানে স্টার পিটিআর যদি 100 দেয় তারপরে আবার স্টার যদি করি তার মানে ভ্যালু অ্যাট 100, ভ্যালু অ্যাট 100 মানে that will give you 25। ঠিক একই ব্যাপার এখানে যদি আমি এরকম নিই পিপিটিআর, পিপিটিআর that will give you কত 300, রাইট, এর ভ্যালু 300, এবং যদি আমি ampersand of PPPTR নিই তার মানে অ্যাড্রেস অফ PPTR that will give you 400, that will give you 400। যদি আমি বলি স্টার অফ PPPTR তার মানে ভ্যালু অ্যাট PPTR, that means ভ্যালু অ্যাট, এটাকে কি বলছি PPTR এর ভ্যালু কত 300, তার মানে 300 এর ভেতরে ভ্যালু কত 200, that will give you 200। যদি আমায় বলা হয় ডবল স্টার অফ পিপিপিটিআর তার মানে 200 এর ভেতরের ভ্যালু দ্যাট উইল গিভ ইউ 100। যদি আমায় বলা হয় স্টার 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 পিপিপিটিআর দ্যাট উইল গিভ ইউ অ্যাকচুয়াল ভ্যালু, রাইট, দ্যাট উইল গিভ ইউ, তার মানে দেখো আমি কিন্তু স্টার 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 পিপিটিআর দিয়েও 25 কে অ্যাক্সেস করতে পারছি, আবার দেখো 25 কে আই প্রিন্ট করারও 25 পাবো, আবার তুমি স্টার স্টার পিপিটি আর অন্য একটা ভেরিয়েবলের ডবল রেফারেন্সিয়েশন করলে আমরা কি করব, ডবল রেফারেন্সিং করলেও ডিরেফারেন্সিং করলেও আমরা 25 পাবো, এটাই পয়েন্টারে। তার মানে দেখো পিপিটি আর অন্য জায়গায় লোকেশনে থাকতে পারে, আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আই কে অ্যাক্সেস করে নিতে পারছি বাই ইউজিং এ ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট ইউ শুড রিমেম্বার। এবারে যদি কেউ এরকম গায় যে স্টার 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 পিপিপিটিআর that will give you error, that will give you error, কারণ এরপরে আর ডিরেফারেন্সিং করা সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি এরকম দেয় স্টার 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 ampersand PPPTR that will ampersand মানে কি অ্যাড্রেস, স্টার আর অ্যাম্পারসেন্ট এখানে ক্যান্সেল করবে, মানে একটা স্টার আর একটা yes, অ্যাম্পারসেন্ট, that means that star and ampersand will cancel out and that will give you 25, that will also give you the same thing। তার মানে এতগুলো কিন্তু জিনিস আমরা পয়েন্টার দিয়ে ভাবতে পারি, এবং এটা হচ্ছে পয়েন্টার টু পয়েন্টারের কনসেপ্ট, দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য কনসেপ্ট অফ পয়েন্টার টু পয়েন্টার। মাথায় রেখে একটা পয়েন্টার যেটা স্টোর করছে অ্যাড্রেস অফ অ্যানাদার পয়েন্টার। বলো স্যার এই ক্যান্সেল আউটের ব্যাপারটা কি বুঝলাম না। ক্যান্সেল আউট মানে এই স্টারটা কি ভ্যালু অ্যাট, আর এই অ্যাম্পারসেন্টটা কি হচ্ছে অ্যাড্রেস, তাই জন্য কি হচ্ছে ভ্যালু অ্যাট এবং অ্যাড্রেস কি হচ্ছে ক্যান্সেল আউট করে যাচ্ছে, মানে তুমি একবার ভ্যালু আউট বলছো তারপরে অ্যাড্রেস বলছো, তার মানে কি এটা মানে কি স্টার পিটিআর মানে কি দেয় ভ্যালু দেয়, রাইট, আর অ্যাম্পারসেন্ট পিটিআর কি দিচ্ছে অ্যাম্পারসেন্ট যদি অ্যাড্রেস দেয়, তার মানে স্টার আর অ্যাম্পারসেন্ট যদি একসাথে থাকে তার মানে পিটিআর এর ভ্যালুটাই দেবে, রাইট, এই কারণে এই দুটো ক্যান্সেল আউট করে যাচ্ছে বলছে। ঠিক একই ব্যাপার তোমাদের একটা কোশ্চেন যদি তুমি এটা পারো তাহলে যদি তোমার এরকম ভাবে দেয়, মানে তোমাকে একটা প্রোগ্রাম দিয়ে দিচ্ছে ধরো ভয়েড মেন, ভালো করে বুঝবে, ধরো ইন্টিজার একটা ভেরিয়েবল দিয়েছে সি, একটা ভেরিয়েবল দিয়েছে স্টার বি, একটা ভেরিয়েবল দিয়েছে স্টার স্টার এ, সি
ইকুয়ালস টু 4 দিয়েছে, b ইকুয়ালস টু ampersand c দিয়েছে, a ইকুয়ালস টু ampersand b দিয়েছে, এবং printf দিয়েছে সে %d। একটা ফাংশন কল করছি, ফাংশন মানে জাস্ট ভ্যালুগুলোকে পাস করানো, সেটা তোমরা সিতে যখন পড়েছো বেসিক সি এর জিনিস। ফাংশনটা হচ্ছে এফ সিবিএ, এই ফাংশনসটা দিয়েছে এবং ফাংশনসটা লিখেছে এইভাবে। ফাংশনসটা ইন্টিজার ভ্যালু রিটার্ন করছে, ফাংশনসটা সে ইন্টিজার এক্স, সে ইন্টিজার স্টার পিওয়াই বলে একটা ভ্যারিয়েবল, এবং ইন্টিজার স্টার স্টার ধরো পিপি জেড এরকম একটা ভ্যারিয়েবল, এবং এরকম দিয়েছে ইন্টিজার ওয়াই জেড স্টার স্টার সে পিপি জেড that is equals to star star ppz plus 1, z is equals to star star ppz, and star of py is equals to star of py plus 2, y is equals to star of py, x equals to x plus 3, and this will give you return x plus y plus z। তার মানে x plus y plus z এর ভ্যালুটা কত হবে, দেখি একটু ভালো করে বুঝে করতে পারো কিনা, বিকজ দ্য প্রবলেম ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। আমি একটু ছোট করে জাস্ট দেখাচ্ছি যাতে তোমরা পুরো কোডটা দেখতে পারো। কিছুই না, আমাদের এখানে সি স্টার বি আর স্টার স্টার এ আছে, এবং c equals to 4, b equals to ampersand c, a equals to ampersand b, এবং আমি কি করেছি এই পার্টিকুলার ফাংশনটাকে কল করেছি। ফাংশনটা কল করা মানে c এর ভ্যালুটা এখানে যাবে, b এর ভ্যালুটা এখানে যাবে, a এর ভ্যালুটা এখানে যাবে। এবারে ইন্টারনালি এই কাজটা অপারেশনসটা হয়েছে, এবং অপারেশনসটা হওয়ার পরে ও x প্লাস ওয়াই প্লাস জেড রিটার্ন দিয়েছে। যদি তুমি পয়েন্টার টু পয়েন্টার বলো তাহলে পয়েন্টার টু পয়েন্টারের লেখাটা প্রবলেমস যদি আসে, সেটা ইন্টারভিউতে হোক বা কোডিং এতে হোক, তার প্রবলেমসটার বা গেটে হোক, যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে তার লেভেলটা হচ্ছে এই রকম দেবে তোমাদের। যদি ওই কনসেপ্টটা বোঝ, তাহলে এটা যদি ধীরে ধীরে করো, তাহলে তুমি কিন্তু এটা সলভ করতে পারবে। একটুখানি যদি মাথা ঠান্ডা করে করো, দেন এটা সলভ করা যায়। সো জাস্ট একটু টাইম নাও, টাইম নিয়ে 19 আসবে। কত আসবে? 19। আচ্ছা 19 আসবে, তাই তো? স্যার কি করে? 19 আসছে। ওকে 19 আসছে বলছে ও। সো বাকিদের কিছু বক্তব্য আছে তো বলো, যদি বাকিদের কিছু বক্তব্য থাকে বা ঠিক পারছো না, একটু ট্রাই করে দেখতে পারো যে কি ব্যাপারটা আসবে। স্যার 18 মনে হচ্ছে। আচ্ছা মনে হচ্ছে 18, তাই তো? ওকে ওকে সো ভালো করে দেখো, এইরকম টাইপের প্রবলেমকে তোমাকে দেখাতে বলে। সো আমরা কি করি স্টেপ বাই স্টেপ, তার মানে এটা হচ্ছে সি একটা ভ্যারিয়েবল, এই ফার্স্ট লাইনটা সিতে কি স্টোর আছে, 4 স্টোর আছে, রাইট? আমি ধরে নিলাম সি এর একটা অ্যাড্রেস আছে, দ্যাট ইজ 100। বি হচ্ছে অ্যাম্পারসেন্ড সি, তার মানে বি একটা নিজস্ব ভেরিয়েবল। বি কি করছে, একটা নিজস্ব ভেরিয়েবল মানে বি এর ধরো একটা নিজস্ব অ্যাড্রেস আছে, দ্যাট ইজ 200, এবং বি কি করছে, সি এর অ্যাড্রেসটা স্টোর করছে। এটা মানে কি, বি ইকুয়াল টু অ্যাম্পারসেন্ড সি, তার মানে বি ইজ স্টোরিং দ্য অ্যাড্রেস অফ সি। অ্যাড্রেস অফ সি কি 100,
তাহলে ও 100টা স্টোর করছে, তার মানে এটা এইভাবে পয়েন্ট করছে। এবং a হচ্ছে another variable, a is another variable, and a is say the address is 300, and a is storing the address of b, b এর অ্যাড্রেস মানে 200, তার মানে a 200 কে স্টোর করছে, এইরকম ভাবে পয়েন্ট করছে। নাও আমি ফাংশনে কল করেছি কাকে, সিটা কোথায় যাচ্ছে, এক্স এ যাচ্ছে, রাইট? সিটা হচ্ছে এক্স ইজ এ ডিফারেন্ট লোকেশন, রাইট? এক্স কিন্তু আলাদা লোকেশন ফাংশনটা, তার মানে এক্স হচ্ছে একটা আলাদা লোকেশন, এবং এক্স এর মধ্যে তুমি সি এর ভ্যালুটা পাস করছো, তার মানে এক্স এর ভ্যালুটা 4, রাইট? কারণ সি এর ভ্যালুটাই এক্স এর ভ্যালুতে যাচ্ছে। স্টার পিওয়াই, পিওয়াই হচ্ছে একটা ধরো অন্য একটা ভ্যারিয়েবল, এবং এখানে কি লিখেছি স্টার কেন, বি এর ভ্যালুটা দেখো সি এর অ্যাড্রেসটা, তার মানে আমরা বি এর ভ্যালুটা, বি মানে কোনটা 100, তাকে পাস করাচ্ছি পি ওয়াই এ, তাহলে পি ওয়াই হচ্ছে 100 হচ্ছে, এবং পি ওয়াই এর নিজস্ব একটা অ্যাড্রেস আছে, ধরে নিচ্ছি 500, এটা আমরা আরবিটারি 400 500, দ্যাট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট দ্যান দ্য আদার। অ্যান্ড এখানে আরেকটা আছে পিপিজেড, পিপিজেড এ আমরা পাস করাচ্ছি এ কে, তার মানে এ মানে তুমি বুঝতেই পারছো এ মানে 200, তার মানে পিপিজেড কে 200 এ পাস করাচ্ছি। তার মানে অ্যাকচুয়ালি 200 মানে কি মাথায় রেখো, এখানে 100 মানে কি, 100 মানে তো এই লোকেশনটাই, সেম অ্যাজ দিস লোকেশন। 200 মানে কি, সেম অ্যাজ দিস লোকেশন। এটা কিন্তু মাথায় রেখে যে আমরা 200 100 মানে কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে পয়েন্ট করছে, এ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে পয়েন্টটা করছে। এখন তুমি দেখো কি করছি আমি, দেখো দেখো স্টার স্টার পিপিজেড ইকুয়ালস টু স্টার স্টার পিপিজেড প্লাস 1। আমি কি বলেছি, স্টার স্টার পিপিজেড, তার মানে ভালো করে দেখো, স্টার মানে কি, স্টার স্টার পিপিজেড আছে, তার মানে কি এই স্টার, আর এই স্টারটার মানে কি ভ্যালু অ্যাট পিপিজেড, তোমরা তাই জানো, এটা মানে তাই বললাম। তার মানে আমি কি বললাম, ভ্যালু অ্যাট পিপিজেড, মানে পিপিজেড কন্টেন্ট করছে 200, রাইট? তাহলে ভেবে দেখো ভ্যালু অ্যাট 200, ভ্যালু অ্যাট 200 কত, 100, ভ্যালু অ্যাট 200, কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ভ্যালু অফ 200 কিন্তু 100, কারণ ভ্যালু অফ 200 ইজ 100, তার মানে দিস ইজ নাথিং বাট স্টার অফ 100, তার মানে এটা আবার ভ্যালু অ্যাট 100, রাইট? তো ভ্যালু অ্যাট 100 মানে কি 4, দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ নাথিং বাট 4, তার মানে স্টার স্টার পিপিজেড ইজ ইকুয়ালস টু 4, 4টা এক বেড়ে কত হলো, 5 হলো, তার মানে অ্যাকচুয়ালি আই এম চেঞ্জিং দ্যাট 4 প্লাস 1 ইন্টু 5, তার মানে এই ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে কত হলো, 5 হয়ে গেল, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ। এবং জেড এর ভ্যালুটা কি, জেড ইজ নাথিং বাট, এই ভ্যালুটাকে অ্যাসাইন করছি স্টার স্টার পিপিজেড, মানে পিপিজেড এর ভ্যালু এখন 5, তার মানে 5টা জেডে গিয়ে স্টোর হয়ে গেল, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং আমরা পেয়ে গেলাম এই দুটো লাইন থেকে। থার্ড লাইনে কি বলছে, স্টার অফ পি ওয়াই, তাহলে আবার নিজে ভাবো, স্টার অফ পি ওয়াই, তার মানে কি ভ্যালু অ্যাট পি ওয়াই, তার মানে ভ্যালু অ্যাট পি ওয়াই, মানে পি ওয়াই এর ভেতরে কত 100, তার মানে কি ভ্যালু অ্যাট 100, দেখো ভ্যালু অ্যাট 100 কিন্তু 5, ভ্যালু অফ 100 কিন্তু কত এখন 5, কারণ ওটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, তার মানে 5টাকে আরো 2 ইনক্রিমেন্ট করেছি কারণ প্লাস 2 আছে, তার মানে এখানে কত থাকলো 7 হলো, তার মানে এই ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে কত হলো 7, রাইট? এবং ওয়াই এর ভ্যালুটাকে আমি কি করছি, অ্যাসাইন করছি, কারণ ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু স্টার অফ পি ওয়াই, তার মানে স্টার অফ পি ওয়াই মানে এখন সেখানে কত আছে 7 হয়ে গেল, রাইট? এবং লাস্টে কি এক্স এর ভ্যালুটাকে 3 ইনক্রিমেন্ট করেছি, তার মানে এক্স এর ভ্যালু তো ডিরেক্টলি 3 ইনক্রিমেন্ট যদি করি তাহলে এটা গিয়ে কি হলো 7 হলো, তাহলে 7 হয়ে এক্স এর ভ্যালু কত হয়ে গেল 7, রাইট? তাহলে আমাকে রিটার্ন করতে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড, তুমি জানো আমরা রিটার্ন করছি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড, তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড মানে এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে 7, ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে 7, আর জেড এর ভ্যালু হচ্ছে 5, তার মানে এখান থেকে আমি এক্স এর ভ্যালু 7, ওয়াই এর ভ্যালু 7, জেড এর ভ্যালু হচ্ছে 5, দ্যাট মিন দ্যাট উইল গিভ ইউ 19, তাহলে অ্যান্সার কত হবে 90। আশা করি ব্যাপারটা বুঝেছো, কিছু কনফিউশন থাকলে বলো, কনফিউশনে কোনো প্রবলেম নেই, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এই প্রসেসটা যদি তুমি ধীরে 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 এইভাবে করো, তাহলে তুমি প্রবলেমটা যদি কনসেপ্টটা বুঝতে পারো, তাহলে প্রবলেম যতই কমপ্লেক্স দিক না কেন তুমি যদি ধীরে ধীরে সলভ করো, তাহলে তুমি
জিনিসটাকে ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে রেজাল্ট কি হবে। ঠিক একই ব্যাপার আরেকটা কোয়েশ্চেন দিয়েছিল, এই ধরো আমাদের পয়েন্টার টু পয়েন্টার কনসেপ্টটা থেকেই কোশ্চেন্সটা কিরকম, ধরো তোমায় বললো যে এরকম মেন আছে, আমাদের ইন্টিজার এ দিয়েছে, ইন্টিজার স্টার বি ইকুয়ালস টু অ্যাম্পারসেন্ট এ, আমাকে দিয়েছে স্ক্যানএফ, স্ক্যানএফ হচ্ছে পার্সেন্ট ডি বি, ঠিক একই ব্যাপার প্রিন্টএফ পার্সেন্ট ডি star b class 10, then what is the output printed? What is the output printed? Options A দিয়েছে address of a plus 10, option B দিয়েছে address of b plus 10, option C দিয়েছে value entered plus 10, option D দিয়েছে error. সি সিম্পল সি। হবে মনে হচ্ছে, আচ্ছা তোমার সি মনে হবে। ওকে, কেন মনে হচ্ছে সি হবে? ইজ দেয়ার এনি রিজন? স্যার কারণ স্ক্যানএফে মানে স্ক্যানএফে যে ইয়েটা দিচ্ছেন, মানে ওখানে আমাকে অ্যাড্রেসটা প্রোভাইড করতে হবে, মানে অ্যাড্রেস হবে ভেরিয়েবল, মানে যেখানে ডেটাটা স্টোর হচ্ছে সেইখানে মানে ওটা প্রোভাইড করতে হবে। মানে ধরুন ওটা অ্যাম্পারসেন্ট এ দিয়ে লিখে দিন, দিয়ে ওটা আমি ইনপুট নিচ্ছি, এটা দিয়ে ওখানে ভ্যালু এন্টার প্লাস 10 হবে স্যার। ভ্যালু এন্টার প্লাস 10 10 হবে তোমার বক্তব্য। আচ্ছা, তার মানে দেখো এটা যদি করতে হয় তুমি যে কোনো একটা এইসব করতে হলে কি করবে, যে কোনো একটা ধরে নেবে, ধরো এর ভ্যালু 50 আমি ধরে নিলাম, ধরো এর ভ্যালু ইফ আই এম টেকিং অ্যাজ এ 50, তাহলে এ হচ্ছে যদি ভ্যালু আমি 50 ধরি, তাহলে এর তো একটা অ্যাড্রেস আছে, ধরে নিলাম অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 100। এবার দেখো বি হচ্ছে আরেকটা ভেরিয়েবল, তার মানে বি যদি ধরো তুমি আরেকটা ভেরিয়েবল হয়, ধরো এই বি ভেরিয়েবল, এটা কিন্তু এন্টার ভ্যালু, এটা কিন্তু আমি এন্টার করলাম, এটা অন্য কিছু ভ্যালুও হতে পারে। সো বি এর ভ্যালু অ্যাড্রেস অফ এ, বি এর নিজস্ব একটা অ্যাড্রেস আছে এবং ও স্টোর করছে অ্যাড্রেস অফ এ, তার মানে এ এর অ্যাড্রেস হচ্ছে 100, তাহলে 100 কে ও স্টোর করছে, রাইট? এখন তুমি প্রিন্ট করছো স্টার বি প্লাস 10। সো হোয়াট ইজ দ্য স্টার বি? স্টার বি তুমি দেখো, স্টার বি মানে ভ্যালু অ্যাট বি, তার মানে অফকোর্স দ্যাট শুড বি ভ্যালু অ্যাট বি মানে 100, তার মানে দ্যাট ইজ নাথিং বাট 50, right? That means 50 plus 10 that is given as a output, that is nothing but 50 plus 10। 50 টা কি? 50 হচ্ছে আমি যে ভ্যালুটা এন্টার করেছি, তার মানে সেটা এর নয়, সেটা বি এর নয়, যে ভ্যালুটা আমি এন্টার করব তার সাথে আমাকে অ্যাড করতে হবে 10, তবেই আমি অ্যান্সারটা দিচ্ছে, তার মানে অপশন সি দ্যাট ইজ কারেক্ট, রাইট? সো দ্যাট মিনস আমরা এটা জানো যে স্ক্যান এফ in that case we need to provide the address of a variable in which data should be stored. বলো। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ স্যার বলছি স্টার বি মানে তো ভ্যালু অ্যাট, ইয়েস, দ্যাট মিন্স এ মানে এর যে না ভ্যালুটা না, সেটা। ভ্যালু অ্যাট বি, বিতে কি আছে তার মানে ভ্যালু, তুমি এখানে আর কিছু ভাববে না, ভ্যালু অ্যাট বি, বি এর ভেতর কি আছে, 100 আছে, 100 তার মানে আমি তো একই জিনিস লিখলাম ভ্যালু অ্যাট 100, তাহলে 100 ইয়েস, তার মানে সেটার মানে তো 50 মানে এর এর মানটা যেটা এর যেটা না, ইয়ে। হ্যাঁ কিন্তু এর মানটা তো আমি এন্টার করেছি, 50 তো বলে হ্যাঁ দেয়নি। সেটা সেটা অ্যাকচুয়ালি আমি র্যান্ডম ধরে নিলাম যে এর মানটা না হয় আপনি এন্টার করলেন। একদম, হ্যাঁ মানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে এর যেটা ভ্যালু মানে এর অ্যাড্রেস না, এর যেটা ভ্যালুটা হুম, সেটা হচ্ছে স্টার বি, একদম তাই তো? একদম। হ্যাঁ তাহলে এইখানে যে ইন্ট যেটা ইন্টিজার স্টার বি সেটা তাহলে অ্যাড্রেস অফ এই যে শুরুতে দিলাম কেন, ওটা তো শুরু বি হবে সেক্ষেত্রে স্যার নাকি? না না, শুধু তুমি যেটা বলছো সেটা তো তুমি বলছো যে আমি বুঝলাম স্টার বি মানে হচ্ছে এ এর ভ্যালুটা, তাই তো? হ্যাঁ মানে এর হ্যাঁ ভেতর যেটা আসবে, মানে আমি হ্যাঁ যেটা এন্টার করব, রাইট? হ্যাঁ। তো আমার তো অপশন এটা কি ম্যাচ করছে? না না না, কারণ এর ভ্যালু তো দেওয়া নেই, রাইট? দেয়া মানে নেই। কোনটা হ্যাঁ এটা কি অপশন বি কি ম্যাচ করছে?
না স্যার, অপশন বি তো অ্যাড্রেস, আমি ওটা বলছি না স্যার, আমি ওটা হ্যাঁ। বলছি না। আচ্ছা, আমি বলতে চাইছি স্যার, শুরু থেকে দেখুন মেইন দিলেন, তারপর মানে ইন্টিজার এ দিলেন একটা ইউনিট, একদম তারপরে ইন্টিজার স্টার বি ইকুয়াল টু অ্যাড্রেস অফ এ। একদম। কারণ সেক্ষেত্রে স্যার স্টার বি যদি এর ভ্যালু হয়, তাহলে তো এক্ষেত্রে ইন্টিজার বি ইকুয়াল টু অ্যাড্রেস অফ এ হওয়ার কথা, স্টার বি না। আমি সেটা বলতে চাচ্ছি। না, এখানে কেন স্টার বি নিচ্ছি, কারণ এটা অ্যাড্রেস স্টোর করছে। তুমি যদি শুধু হ্যাঁ বি দিতে, ধরো তুমি লিখতে ইন্টিজার বি ইকুয়ালস টু অ্যাড্রেস অফ এ, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে এটা কিন্তু তাহলে পয়েন্টার হিসেবে কাজ করছে না, কিন্তু এটা ও তখন মানে নর্মাল পয়েন্টার ভেরিয়েবল। ডিনোট করার জন্য আমার ওইটা জাস্ট হ্যাঁ, ভ্যারিয়েবলটা ধরার সময় ওটা স্টার্ট দিতে হবে, তাই তো? একদম একদম। আর ওটা যেহেতু পরে পয়েন্টার, যখন স্টার বিটার ভ্যালুটা বের করবো, তখন সেটা আমার ডি রেফার করতে হবে, তাই একদম তো? একদম ওকে একদম। ওকে বুঝতে ওকে। পেরেছো? শুধু হ্যাঁ পয়েন্টারটাকে ডিনোট করার জন্যই আমরা ওটাকে করছি, আর কিছু কারণ নেই। হ্যাঁ একদম স্যার। ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্টার টু পয়েন্টার, রাইট? সো দ্য নেক্সট থিং ইজ, যেটা আমাদের ডেটা স্ট্রাকচারের জন্য দরকার, দ্যাট ইজ হচ্ছে পয়েন্টার টু অ্যান অ্যারে। দ্যাট ইজ দ্য থিং ইজ পয়েন্টার টু অ্যান অ্যারে। পয়েন্টার টু অ্যান অ্যারে। সো অ্যারে মানে কি? প্রথম জিনিস, তোমাকে যদি ফার্স্ট জিনিস বলে যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যারে, তাহলে আমরা কি জানি? অ্যারে ইজ নাথিং বাট এ লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার where contiguous memory, contiguous homogeneous data that is stored in contiguous memory location. আমরা অ্যারে মানে কি জানি? The definition of an array, that means an array is a linear data structure where homogeneous, where homogeneous mean same type of data. তার মানে ইন্টিজার হলে ইন্টিজার, ফ্লোট হলে ফ্লোট, সেম টাইপ অফ ডেটা, যেটাকে বলছি হোমোজিনিয়াস, where homogeneous data elements are stored in are stored contiguous in contiguous memory location. contiguous memory location, তার মানে কন্টিগুয়াস মিন পর 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 পর। কন্টিগুয়াস মিন হচ্ছে পর পর যখন আমরা এলিমেন্টস গুলোকে স্টোর করি, তখন আমরা তাকে বলা হয় কন্টিগুয়াস মেমোরি লোকেশন। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ দ্যাট, এক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি? যদি কোনো অ্যারে নেম, একটা অ্যারের কি করতে হয়, আমরা কি জানি? আমরা এইভাবে অ্যারেকে ডিক্লেয়ার করি ইন্টিজার, একটা নেম অফ দ্য অ্যারে, ধরো আমি বললাম নেম অফ দ্য অ্যারে ইজ স্টুডেন্ট, এবং আমি এইভাবে লিখতে পারি স্টুডেন্ট 10। এইভাবে আমরা একটা অ্যারেকে লিখতে পারি। তার মানে ম্যাক্সিমাম 10খানা এলিমেন্ট স্টোর করতে পারে, এবং অ্যারেটার নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট। দ্যাট ইজ নাথিং বাট অ্যারের নেম। আর এটা কি? অ্যারের টাইপ অফ ডেটা, টাইপ অফ এলিমেন্ট, টাইপ অফ এলিমেন্ট সেটা হচ্ছে ইন্টিজার। আর এটাতেই আমরা কি বলি? ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ এলিমেন্ট সে স্টোর করতে পারে, ম্যাক্সিমাম, এর চেয়ে কম করতে পারো তুমি। আমরা কি বলছি? অ্যারে নেম, অ্যারে নেম উইদাউট সাবস্ক্রিপ্ট, অ্যারে নেম উইদাউট subscript, that actually contains the base address, that actually contain the base address of the array. base address কি সেটা আমরা বলছি, বাট এইটুকু জানো, অ্যারে নেম, শুধু যদি অ্যারে নেম দিই, মানে আমি শুধু স্টুডেন্টকে পাস করাচ্ছি, স্টুডেন্টকে নিয়ে কাজ করছি, তাহলে সেটা কিন্তু উইদাউট সাবস্ক্রিপ্ট যদি হয়, দ্যাট উইল কন্টেন দ্য বেস অ্যাড্রেস অফ দ্য অ্যারে। আমার বেস অ্যাড্রেস মানে কি সেটা আমরা বলছি। অ্যান্ড দিস বেস অ্যাড্রেস, দিস বেস অ্যাড্রেস this base address will be constant, সেটা কিন্তু constant হবে, and it cannot be modified, it cannot be modified, it cannot be modified. So array name is called as a constant pointer,
array name is called as a constant pointer. Array name is called as a constant pointer. তার মানে কি? তার মানে ধরো বেস অ্যাড্রেস মানে কি বা এগুলোর মানে কি, ধরো আমি একটা সিম্পল অ্যারে যদি কোড লেখো, তাহলে আমরা কি জানি, ইটস নাথিং বাট এ সে ভয়েড মেন। আমি কি করলাম, একটা অ্যারে ইন্টিজার A5, ধরো 5টা এলিমেন্ট ম্যাক্সিমাম, আমি এলিমেন্টগুলোকে এইভাবে ইনসার্ট করতে পারি 10 20 সে 30 সে 40 সে 50, আই ক্যান ইনসার্ট লাইক দ্যাট। এবং আমি একটা ধরো একটা পয়েন্টার নিচ্ছি ইকুয়ালস টু এ নিচ্ছি, পয়েন্টার ইজ ইকুয়ালস টু এ নিচ্ছি, আমরা কি নিচ্ছি, সে স্টার প্লাস প্লাস পি, সে প্লাস প্লাস পি minus minus, I am written here star p, and I am written here printf %d star of p। আমার এরকম একটা সিম্পল কোড। এখন মাথায় রাখবে তাহলে অ্যারেটা ইন্টারনালি কিরকম দেখতে হয়। এ যদি একটা অ্যারে হয়, আমি কি বলেছি, অ্যারেতে ইন্টিজার ডেটাই থাকবে। ইন্টিজার ডেটা মানে এটা হচ্ছে হোমোজিনিয়াস ডেটা এলিমেন্ট, কন্টিগুয়াস মানে পরপর, মানে 10, দ্যাট ইজ 20, দ্যাট ইজ 30, দ্যাট ইজ 40 অ্যান্ড দ্যাট ইজ 50। আমি ধরে নিচ্ছি স্টার্টিংটা হচ্ছে 100, আমি এটা ধরে নিচ্ছি আমার সুবিধার জন্য, কিন্তু কম্পিউটারে যে কোনো অ্যাড্রেস হতে পারে। কিন্তু তারপরেরটা কোনো, আমি ধরে নিচ্ছি যে এখানে আমি ধরে নিয়েছি ইন্টিজার সে টেক্স 2 বাইট লোকেশন, 2 বাইট মেমোরি, মানে প্রত্যেকটা ইন্টিজার ডেটার একটা নিজস্ব মেমোরি আছে। একটা ইন্টিজার ডেটা স্টোর করতে কতটা জায়গা লাগে সেটাই হচ্ছে মেমোরি। আমি ধরে নিচ্ছি 2 বাইট, 2 বাইট মানে 16খানা বিট লাগছে একটা ইন্টিজার ডেটাকে স্টোর করতে, আমি ধরে নিচ্ছি। এটা কিন্তু ডিপেন্ড করছে তোমার সিস্টেমের উপর, সিস্টেম টু সিস্টেম ভ্যারি করে। মডার্ন সিস্টেমে দ্যাট উড বি 4 বাইট, আমি ধরছি আমার ক্যালকুলেশনের জন্য 2 বাইট, তুমি 4 বাইট ধরে করলেও যে রেজাল্ট বেরোবে দ্যাট উইল বি সেম, দ্যাট ইজ নট চেঞ্জ। কন্টিগুয়াস মানে পরের লোকেশনটা কত হবে, 102 হবে, নেক্সট লোকেশন কত হবে, 104 হবে, নেক্সট লোকেশন কত হবে, 106 হবে, নেক্সট লোকেশন হবে 108, দ্যাট ইজ কল কন্টিগুয়াস মেমোরি লোকেশন। এবং এখানে কি করে, এই যে 100টা দ্যাট ইজ ফিক্সড অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল বেস অ্যাড্রেস, দ্যাট ইজ কল বেস অ্যাড্রেস অফ অ্যান অ্যারে। তার মানে আমার যদি এখানে তুমি দেখো, এখানে যদি দেখো দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। একটা হচ্ছে পয়েন্টারের ক্ষেত্রে আমি তো এটাকে অ্যারেটাই 10 20 30 40 50 স্টোর হয়েছে, 10 লোকেশনটা স্টার্ট যদি হয় 100 থেকে, তুমি 200 ধরেও স্টার্ট করতে পারো, তাহলে পরের লোকেশন 2202 হবে, তারপরে 2004 হবে, তারপরে 206 হবে, যেটা দিয়ে তুমি স্টার্ট করবে বেস অ্যাড্রেসটা, তারপরে 2 বাইট 2 বাইট করে তুমি এক্সট্রা অ্যাড করবে, কারণ এখানে আমরা ধরে নিয়েছি ইন্টিজার 2 বাইট জায়গা নিচ্ছে। যদি অন্য কিছু জায়গা নিত 4 বাইট, তাহলে তখন 100 হতো, তারপরেরটা 104 হতো, তারপরেরটা 108 হতো, বাট দ্যাট শুড বি কন্টিগুয়াস মেমোরি লোকেশন। কন্টিগুয়াস মানে এরকম হবে না 10 এর পর একটা লোকেশন ফাঁকা, তারপরে 20 হচ্ছে, তারপরে আবার একটা লোকেশন ফাঁকা, সেখানে 30 হচ্ছে, দ্যাট নট বি পসিবল অ্যারের ক্ষেত্রে। এখন দেখো প্লাস প্লাস পি করেছি, তার মানে পয়েন্টার ইকুয়ালস টু এ, আমি তাই জন্য এখানে পয়েন্টটা কি লিখেছি ভালো করে দেখবে, যদি এ মানে কি, অ্যারেটার শুধু নেম, অ্যারেটার নেম মানে অ্যাকচুয়ালি অ্যারেটার বেস অ্যাড্রেসটাকে আমি পাস করাচ্ছি, তাই জন্য কি বলছে, এবং অ্যারে নেম এখানে লেখাই আছে, তাই জন্য অ্যারে নেম উইদাউট সাবস্ক্রিপ্ট দ্যাট উইল কন্টেন দ্য বেস অ্যাড্রেস অফ দ্য অ্যারে। তার মানে এটা কি করছে, বেস অ্যাড্রেসটাকেই ধরে রাখছে। তার মানে এখানে কি হচ্ছে যদি তুমি দেখো, তার মানে পিটা কি কন্টেন্ট করছে, 100 কে কন্টেন্ট করছে, কারণ দ্যাট ইজ দ্য বেস অ্যাড্রেস। তার মানে আমি যদি ধরি p is a variable, p is a variable, p will contain 100, এবং এটা p এর একটা নিজস্ব অ্যাড্রেস আছে ধরো 200, এই একটা এইভাবে পয়েন্ট করছে, রাইট। নাও আমি প্লাস প্লাস পি করেছি, এটা কিন্তু পয়েন্টারটাকে বাড়াচ্ছি, এই যে প্লাস প্লাস পি, তখন কিন্তু পি এর ভ্যালু 1 বাড়বে না, পি এর ভ্যালু কত বাড়বে, 2 বাড়বে। তার মানে এখানে 2 বাড়ছে কেন, এখানে ডেটা বাইট যত থাকবে, মানে ইন্টিজার যেহেতু 2 বাইট জায়গা নিয়েছে, তাই ও 2 বাইট করে করে শিফট করবে। যদি ইন্টিজার 4 বাইট জায়গা নিত, তাহলে ও 4 বাইট করে করে শিফট করবে। তার মানে পি যখন প্লাস প্লাস পি করছো, তখন কিন্তু পি এর ভ্যালু 102 হবে, নেক্সট লোকেশনে যাবে। তার মানে এইটা কেটে গিয়ে তখন কি হবে, 102,
তার মানে পয়েন্টারটা এখানেও না পয়েন্ট করে, পয়েন্টারটা এখানে পয়েন্ট করবে। এগেন তুমি কি করেছো, স্টার স্টার পি করেছো, তার মানে পি এর ভ্যালু আবার বেড়ে গিয়ে কত হবে, 104 হবে। ও কিন্তু এক এক করে বাড়বে না, ও কি করে করে বাড়বে, যত বাইট করে জায়গা নেবে সেই তত বাইট করেই বাড়বে। তার মানে এটা বেড়ে কত হবে, 104। তার মানে আবার এটা কেটে যাবে, ও অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট করবে দিস পার্টিকুলার লোকেশনকে। এখন আমি কি করছি, মাইনাস মাইনাস স্টার পি করছি, আমাদের কি করছি, মাইনাস মাইনাস স্টার পি। তার মানে এখানে দেখো পয়েন্টার ভেরিয়েবলটাকে আমি কি করছি, ইনক্রিমেন্টেড বা ডিক্রিমেন্টেড। স্যার একটু একটা কোশ্চেন করবো। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি এক্ষেত্রে ধরুন আমি 10, 20, 30 এরকম ইউনিফর্ম না করে আমি যে কোনো ইন্টিজার নিলাম, ধরুন 10-এর পর 15 নিলাম, 15-এর পর হ্যাঁ 17 তাতে নিলাম, কোনো অসুবিধা নেই। ও 24 যদি নিলাম। এখন 1 আর 5। হ্যাঁ আমি যেটা বলছি ধরুন, আর এখানে আপনি যেরকম 100, 102, 104 এরকম ইউনিফর্মে অ্যাড্রেস গুলো নিয়ে আসেন মানে সুবিধার জন্য। না এখন আমি সুবিধার অ্যাকচুয়ালি জন্য না, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমি এটা যদি 7 নিতাম, এটা 8 নিতাম, এটা 15 নিতাম, তোমার হ্যাঁ অ্যারেটা যদি এটা 1 হতো, এটা 5 হতো, এটা 7 হতো, এটা 8 হতো, এটা 15 হতো, আমি হ্যাঁ ধরলাম এই স্টার্টিং লোকেশনটা 1 5 6 7 8 হচ্ছে, ধরো স্টার্টিং হ্যাঁ লোকেশন, কিন্তু এই হ্যাঁ পরের লোকেশনটা 1 5 6 8 0ই হবে, এর পরের ও, লোকেশনটা 1 5 6 8 2ই হবে। লজিকটা বুঝতে মানে পেরেছো? আমি যাইনি ওরকম পরপর 2 2 করেই বাড়বে তাই তো, মানে একদম। এই ক্ষেত্রে কোনো এলোমেলো হবে না। হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আমি যেহেতু ইন্টিজারের সাইজ 2 বাইট ধরেছি, যদি সেটা 4 বাইট হতো তাহলে 4 করে হ্যাঁ, করেই বাড়তো, কিন্তু সেটা কখনোই চেঞ্জ হবে না, সেটা কিন্তু ও, র্যান্ডম হবে না। বুঝতে মানে পেরেছো? যাই হোক, মানে আমি যদি ইন্টিজার নিই সেটার ভ্যালু যাই হোক, অ্যাড্রেসের ডিফারেন্সটা ওই যেটা যত বাইট খায় তত বাইট করেই হবে তাই তো। একদম একদম। ওকে এটা হচ্ছে ওকে অ্যারের ফিচার্স। বুঝতে পেরেছো? ওকে ওকে। এটাই হচ্ছে অ্যারের ফিচার্স। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস তাহলে মাইনাস মাইনাস স্টার টি আমি যদি করেছি, তার মানে এখানে তাহলে আউটপুটটা কি রকম হবে, এখানে তাহলে এই 104 লোকেশনে প্রথমে যাবে, রাইট? এখানে কিন্তু দেখো স্টার পি, তার মানে ও কিন্তু কিন্তু আগে এই ক্ষেত্রে তো মানে অ্যাসোসিয়েটিভিটিটা মানে ইউনারি অপারেটরের ক্ষেত্রে তো মানে রাইট টু লেফট হবে না, মানে আগে তো একদম স্টার পিটা অ্যাক্সেস একদম হবে দিয়ে তো মাইনাস মাইনাস। একদম এখানে একদম কথা, আমি সেই পয়েন্টগুলো লিখিয়ে দেবো, বাট এখানে যেটা ও বললো, পয়েন্ট টু বি নোটেড, দ্যাট এখানে ইউনারি অপারেটর, এটা হচ্ছে ইউনারি অপারেটর, এই যে প্লাস প্লাস মাইনাস মাইনাস এই অপারেটর গুলোর নাম হচ্ছে ইউনারি অপারেটর। ইউনারি কেন, কারণ একটা অপারেন্ডের উপর কাজ করছে। তাহলে ইউনারি অপারেটরের অ্যাসোসিয়েটিভিটি মানে এর হচ্ছে কাজ শুরু করে রাইট থেকে লেফটে। তার মানে বুঝতেই পারছো আমাকে কিন্তু মুভমেন্টটা রাইট থেকে লেফটে কাজ করতে হবে। মানে ও কি করবে, আগে স্টার পিতে চলে যাবে, স্টার পি মানে ভ্যালু অ্যাট পি, মানে ও কিন্তু আগে 30-এ চলে যাবে, তারপরে 30-এর ভ্যালুটাকে কমিয়ে ও 29 করবে, রাইট? কি বললাম মাথায় রেখে, ইউনারি অপারেটরের আমরা বলি এটাকে অ্যাসোসিয়েটিভিটি। অ্যাসোসিয়েটিভিটি হচ্ছে রাইট টু লেফট। রাইট টু লেফট মানে ও রাইট থেকে কাজ করা শুরু করবে। তাহলে রাইট থেকে কাজ করা শুরু করা তার মানে হচ্ছে ও কি করবে, প্রথমে এই 104-এর রেসপেক্টে ভ্যালুটাতে চলে যাবে, দ্যাট ভ্যালু ইজ 30, তারপরে ভ্যালুটার কে 1 কমাবে কারণ মাইনাস মাইনাস আছে। তার মানে অ্যাকচুয়ালি ও প্রিন্ট করবে কত, আউটপুট অ্যাজ এ 29। আউটপুট কত প্রিন্ট করবে, 29 প্রিন্ট করবে। দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং দ্যাট ইউ শুড বি মাথায় ঢুকিয়ে নাও, কারণ এই ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো বড় বড় ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। সো এই ক্ষেত্রে রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে আমরা কিছু পয়েন্ট রাখতে পারি, একটা কিছু যে পয়েন্টগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট। দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট what we will say in the above example, in the above example স্যার if আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, বলছি যে বেস অ্যাড্রেস যেটা আছে সেটাকে কি আমি ইনক্রিমেন্ট করতে পারি? না না না, বেস অ্যাড্রেসকে আমরা কখনো ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট চেঞ্জ করতে পারি না, এটা একদম ফিক্সড। ওই যে বললাম কনস্ট্যান্ট পয়েন্টার, বলেই দিলাম কনস্ট্যান্ট পয়েন্টার মানে কনস্ট্যান্টকে চেঞ্জ করা যায় না, যদি চেঞ্জ করতে চাও তাহলে দ্যাট উইল গিভ ইউ অ্যান এরর। ওকে, সো পি অ্যান্ড ই both are this pointer to array.
This is a pointer to array. কোনটা? P-টা and as well as A-টা. But P is a pointer variable. P is a pointer variable and A is a pointer constant. মাইন্ড দ্যাট। তাই জন্য ও যেটা বললো পয়েন্টার ভেরিয়েবল মানে আমি চেঞ্জ করতে পারবো, বাট কনস্ট্যান্ট মানে চেঞ্জ করতে পারবো না। তাই জন্য পি কে প্লাস প্লাস করতে পারলে কিন্তু এ কে প্লাস প্লাস করতে পারবে না, তাহলে এরার দেবে। রাইট, এটা যেন মাথায় থাকে। সেকেন্ড পয়েন্ট, তার মানে আমি যেটা বললাম প্লাস প্লাস পি অ্যালাউড ইট, মাইনাস মাইনাস পি অ্যালাউড ইট, বাট প্লাস প্লাস এ দ্যাট ইজ নট অ্যালাউড ইট, মাইনাস মাইনাস এ that is not allowed it. তুমি যদি করে দেখো তাহলে that will give you an error. That is the first note that you have to mention. The second note that you can say that unary operators associativity is right to left. So that means, and the third thing is that you should notice that when, that মানে তাই জন্য আমরা কি করেছি, প্লাস প্লাস ধরো স্টার পিটিআর যদি করি তাহলে আগে এটার কাজ হবে তারপরে ইনক্রিমেন্ট হবে। So when, again the third point, when the pointer variable is incremented, then it will increment with respect to size of variable, বললাম which it is 0.2, ইন্টিজার 2 বাইট নিয়েছে তার 2 বাইট শিফট করবে, 2 বাইট ইনক্রিমেন্ট করবে বা 2 বাইট ডিক্রিমেন্ট করবে। ইন্টিজার 4 বাইট নিলে 4 বাইট হতো, ডিপেন্ডিং অন দ্য ডেটা টাইপ। And the fourth point that you should know, array name is given as a constant pointer. Array name is given as a constant pointer because there is a only source in the memory. There is only source in the memory. How the array content can be accessed. That's why array name is given as a constant pointer, because there is only one source in the memory. ওই যে বললাম মানে আমি অ্যারের ক্ষেত্রে কি রকম হচ্ছে, অ্যারের ক্ষেত্রে তোমরা 10 জন বন্ধু মিলে ঠিক করলে একই জায়গায় বাড়ি করবে, রাইট? তোমরা কি করলে পরপর বাড়ি করলে, কিন্তু আমাকে যদি অ্যাক্সেস করতে হয় যে প্রথম বন্ধু, মানে আমি কি করছি, যেমন ধরো তোমাদের ক্লাসের রিপ্রেজেন্টেটিভের সাথে ধরো স্যারের কন্ট্যাক্ট হচ্ছে প্রথমে, মানে আমার কোনো একটা ইনফরমেশন যদি শেয়ার করতে হয়, আই শুড শেয়ার উইথ দ্য করসপন্ডিং রিপ্রেজেন্টেটিভ। আমি জানি যে রিপ্রেজেন্টেটিভ ঠিক তার নেক্সট ইনফরমেশনটা, সেই ইনফরমেশনটা পার্টিকুলার পারসনসকে শেয়ার করে দেবে। বাট আমি যদি রিপ্রেজেন্টেটিভের অ্যাড্রেসটা হারিয়ে ফেলি তাহলে তো আমি কাউকে অ্যাক্সেস করতে পারবো না। তাই জন্য এখানেও একই ব্যাপার, একটা সোর্সই থাকে যে সোর্সের রেসপেক্টে অ্যারের অ্যাক্সেস করতে পারি আমরা এই কন্টেন্টটাকে। দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং দ্যাট ইউ শুড নো। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট আই থিঙ্ক দ্যাট পার্টিকুলার পোর্শন যেটা আমরা করলাম সেটা আশা করি কিছুটা হলেও বোঝা গেছে।